Could you kindly welcome? Good morning. Would you kindly introduce yourselves for the record? I am Anoja Herath, Acting Secretary, Ministry of Investment Promotion. Your secretary is not here today. Okay. Revan Vikramasuriya, Colombo Port City Economic Commission, sir. I am Lalit Vikramaratna, Port City Economic Commission member. Tilakaratna, Director Engineering, Port City Commission, sir. I am Mihiri Alvis, State Counsel from the Attorney General's Department. Dinusha Jayavira, Legal Officer, Ministry of Investment Promotion. Samudika Jayaratna, Deputy Auditor General, National Audit Office. Amirangi Silla, Superintendent Audit, Inland Revenue Department. Ruan Gunratna, Assistant Auditor General, National Audit Office. What did you say, Honorable Member? First of all, you know, we have never seen your chairman. දැන් මේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා කතා කරන්න. කිසිම දවසක සභාපතිවරයා මේ කමිටුවට ඇවිල්ලා නැහැ. සභාපතිවරයාට අපි ඉන්විටේෂන් කීයක් එවලා ඇතිද? අපි එතුමාට ආරාධනා කළා ඇති 10 පාරකට වඩා එක පාරක්වත් ඇවිල්ලා නැහැ. So if I may, sir, I personally have been here when the chairman has been present at a couple of meetings. Dinesh Virakodi. But I can check that. But I can't remember. Maybe when I was not chairing. Okay, sir. Yeah. Can you find out when last time the chairman was here? How many commission members do you have? 7. Sorry. Can I see the invitation sent out to the Port City Economic Commission? How many commissioners are there? Including the chairman, 7. Who are they? Dinesh Virakodi, Chairman, Riaz Mueller, Sali Vikramasuriya, Mr. Tilak, I am Lalit. Mr. Lalit, Niranjan, Arul Prakasam, Mahinda Sirivardhana, and that's it, right? Yeah. Did I do 7? Sorry. Have you still appointed a Director General? No, sorry, Susapille. He is Acting Director General. No. I am asking whether Director General has been appointed. Mr. Susapille as Acting Director General. No. I am asking whether Director General has been appointed. Secretary? No, sir. Mr. Susapille is acting up to now. Yes. I am asking why Chairman, Mr. Commission Member, you are the only Commission Member. Now, why are you not appointing a Director General to this institution? Do you think it is not important, or what is the problem? Actually, I don't know exactly. Anyway, you are the only person representing the Commission. This question has been asked multiple times, Mr. Commission Member. මේ වරායේ පනත පිළිබඳව ගැටලු 500ක් විතර තියෙනවා. කිසිම දවස් අන්තිමට සභාපතිතුමා ආපු දවස් අපිට මතක නැහැ. Commission members lage 7 දෙනායින් එක්කනයි එන්නේ. ඔබතුමාත් commission member කෙනෙක්ද නැහනේ? No, I am director. Director Engineering. of the Port Security. Commission. ඉඳලා හිටලා commissionerලා එක්කෙනෙක් එනවා. තව එක දවසකට එක්කෙනෙක් එනවා. තව දවසකට තව එක්කෙනෙක් එනවා. ඔබතුමා ආවේ පළවෙනි දවසේද මේ? yeah, this is my first time. I was appointed in September. This is the first time I came for this. හරි 7 දෙනාගෙන් එක්කනයි එන්නේ. කවුද ආවේ? චාමන් එක දවසක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කවදද ඇවිල්ලා තියෙන දිනේ? එක දවසයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පෝර්ට් සිටි එක ඇවිල්ලා තියෙ මෙතනට 10 පාරක් 15 පාරක්. ඕගොල්ලෝ ලියුම් එවනවා ඇටර්නි ජෙනරල්ගේ මේ ඔපිනියන් එකට සම්පූර්ණ විරුද්ධ ඔපිනියන් එකක් අරගෙන. හැබැයි ඒක ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න ඒක සාකච්ඡා කරන්න වැදගත් මේ කමිෂන් මෙම්බර්ලා 7 දෙනාගෙන් එක්කෙනා යන්නේ ඩිරෙක්ටර් ජෙනරල් කෙනෙක් නැහැ. කොහොමද මෙහෙම කරන්නේ? I mean, I can ask you people to go back, but I won't do that because these are important matters we need to discuss. But remember, this is the Parliament of Sri Lanka.
You don't control us. For a moment, don't think that. And to ignore our, can I see the letter that we sent to the chairman? Or to take this attitude that we don't need to come is not beneficial to strengthen this relationship. Please note that. It is not beneficial, your attitude of no care, sending one commission member one day, next another commission member another day, chairman having been only here once, not appointing a director general, and saying you don't agree, you don't care about the AG's determination. You are not another country. You are a part of this country. This country's laws are made here and amended here. We delegate authority to you. Can we see the letter of invitation? Yeah, we are summoning you. I was nice enough to say it's an invitation. Sir, if you permit me, sir, the invitation we got for this meeting, dated 7th of March, sir, specifically calls for names of officials who will participate at this meeting. Whereas previously, whenever we've received, there have been certain invitations which have come, which have asked for the chairman and commission members. You all have specified. Sorry, sir. The ministry is investment promotion, no, not treasury. You don't fall under the Ministry of Finance. The Ministry of Investment Promotions and our secretary, representative and secretary. This letter is correct. The previous letter, that is dated 7th of March. You see, the investment promotion secretary doesn't necessarily participate in this meeting in any sort of meaningful way. The commission is run by the commissioners, chairman and the commissioners. It is them who make decisions. So these letters also need to be not only copied to the chairman, it must be addressed to the appropriate person. Now this 7th of March letter is addressed to the secretary regarding this meeting. So this has gone because it is for the gambling authority. So that is why that letter has gone to the Secretary Finance. So this letter is correct. It has gone to Mr. Naimuddin, Secretary. Right? So your secretary has been informed. It is your secretary's duty to inform the chairman and the commission members under your sort of purview. Who did you inform at the port city? You informed the chairman and the DG.
acting DG. Sorry. And where is the chairman? If you inform the chairman, where is he? Sir, so this letter was sent to our office from the No, minister. I am speaking to the secretary now, Mr. Vikrama Sorry, sir. Surya. Yes, sir. We send the letters to chairman and the acting DG, and they have. So where is the chairman? I think they have nominated Mr. Revan and Mr. Lalit to attend this. Where is the meeting. DG? Did you or not send a letter asking the chairman of the Port City Commission and the Director General of the Port City Commission to be present at the Parliament today or not? Did you do that or not? Yeah, we informed them to participate, but I'm not sure whether personally to be present, whether I write that wordings. So what did he you... himself to come here. But I informed them that the meeting is here and to be present in the Parliament. Then they have nominated Mr. Revan and Mr. Who? They nominated to you? Yes. Yes. And you forwarded that to us? Yes. Let's see that letter. So, the acting Director General is who? Mr. Susapille. So, he is also not here. Director, there is no... මේ මන්ත්‍රීතුමන්ලා මේ ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලා දැන් මෙතන මේ වරාය කොමිෂන් සභාව ගැන ප්‍රශ්න ගොඩාක් පැන නැගිලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ දැන් අපි 10 පාරකට වඩා මේ කට්ටියත් එක්ක නොයෙකුත් ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. අපේ ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලා දන්නවා. මේ සාකච්ඡාවල එක පාරයි සභාපතිවරයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කොමිෂන් මෙම්බර්ස්ලා 7 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ කොමිෂන් මෙම්බර් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පළවෙනි පාර. ගිය පාර කොමිෂන් මෙම්බර් කෙනෙක් ආව වෙන කෙනෙක්. ඊට කලින් දවසක එනවා තව කෙනෙක්. ඊළඟට ඩිරෙක්ටර් ජෙනරල් කෙනෙක් තාම කොළඹ පෝර්ට් සිටි කමිෂන් එකට පත් කරලා නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ කට්ටියට බලය නැහැ කිව්වහම මේ ඩියුටි ෆ්‍රී මේ මොනවද මේව නම් කරන්න ඒ කට්ටිය කිව්වා ඒ කට්ටියට බලය තියනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඒක රිෆර් කරා AGට. AG කිව්වා බලය නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ රිසින් කරනවායි කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ රෙගියුලේෂන් කියනවා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට දැන් ලියුමක් කියවනවා පුද්ගලික නීති සමාගමකින් AG වැරදි ඒගොල්ලෝ හරි කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් සාකච්ඡා කරන්න තාම ගත්තේ නැහැ. ගන්න මෙතන නියෝජනය පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවනේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා. On Tuesday or Wednesday. ඒක නිකන් විහිළුවකට අරගෙන පාර්ලිමේන්තුව. ඒගොල්ලන්ට ඕන විදිහට ඒගොල්ලන් නීති හදන්න පුළුවන් නම් ඩියුටි ෆ්‍රී දෙන්න පුළුවන් නම් අරක කරන්න පුළුවන් නම් මේක කරන්න පුළුවන් නම් ඊට පස්සේ රජයේ නීතිපතිවරයාට විරුද්ධව කතා කරන්න පුළුවන් නම් මේ responsible පුද්ගලයා මෙතන එන්න එපා. මේක මොකද මෙතුමා කියයි මෙතුමා හිටියේ නැහැ කියලා කලින් ඊළඟ දවසේ ආවහම. හා? No, Amatuma is president. President is the minister. Yeah, and then Dilum is is the non-cabinet minister. Yeah. අපි මේ තීරණයක් ගමු. අවම වශයෙන් කොමිෂන් මෙම්බර්ලා 7 දෙනෙක්ගෙන් 3 දෙනෙක්වත් නැත්තම් කරුණාකරලා එන්න එපා මෙතනට. හරි? මොකද අපිට මොකද මේකේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් ගන්න කෙනෙක් නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ කියනවා. දැන් ආණ්ඩුවේ වෙලා තියන්නේත් ඒකනේ. මාව පත් කරේ ඊයේ පෙරේදා. ඉතින් මීට කලින් වෙච්ච දේවල් පිළිබඳව මම දන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. එහෙම වෙන්න බෑනේ. දැන් මෙතුමා කියන්නේ මෙතුමාව පත් කරේ මේ ඊයේ පෙරේදාලු. මේ වෙලාවේ මේ පෝර්ට් සිටි කමිෂන් එක කියලා කියන්නේ මේ රටේ ඉතාමත්ම වැදගත් ආයතනයක්. මොකද මේ රටට ආයෝජන ගෙන්න ගන්න ඕන වෙලාව නේද මන්ත්‍රීතුමා. ඉතින් මට තේරෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම මොකද අපිත් මේ ඇවිල්ලා බලන් ඉන්නම දාම මේක නිකන් බොහොම
අඩු තක්සේරුවකින් තමයි මේ කමිටුව ගණන් ගන්නෙත් සහ වැඩ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ පක්ෂ විපක්ෂ ભેදකින් තොරව ආණ්ඩුව මේක සීරියස්ලි ගන්නට ඕනේ. Right. I mean, what we'll do. සභාවට අනිත් දැන් අර ඔබතුමා කිව්වාගේ එක එක දවස් වල නිලධාරීන් ඇවිල්ලා දන්නේ නැහැ කියන එකට මම හිතන්නේ අපි එක්ස්කියුස් කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද මේ සේරම ඉතාමත් වැදගත් තනතුරුනේ. ඒතර ඒ තනතුරට කවුරුහරි පත් වුණා නම් ඒ ඉතිහාසයේ වෙච්ච දේවල් සහ ප්‍රසන්ට්ලි ගනුදෙනු දේවල් ගැන ඒගොල්ලෝ දැනුවත්කමක් නැතුව නම් එකට පත් වෙන්නේ. මම කියන්නේ ඒකම නුසුසුකමක් කරගන්න ඕනේ. එයා තියාගන්න නැති වෙන. මොකද එයා එතනට ආවනම් ඒක ස්ටඩි කරලා ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඒගොල්ලන්ව පත් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව දන්නේ නැහැ මට අදාළ නැහැ මම හිටියේ නැහැ කියලා කියනනම් කියන්නේ අපේ කාලෙත් අපරාධේ මේගොල්ලන් කාලෙත් අපරාධේ ඒ තනතුරත් අපරාධේ. ඔව්. ඔව් මම හිතන්නේ අපේ මේ කාර්ක සභාවේ අදහස් පැහැදිලි ඇති ඔබලා සියලු දෙනාටම. අපි එක පොයින්ට් එකක් තියෙනවා ඒක එච්චර කොම්ප්ලිකේටඩ් පොයින්ට් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි ඒක අරගෙන ඉවර කරමු. තව දේවල් තියෙනවා සාකච්ඡා කරන්න අපි ඒක රේස් කරලා ඩිසිෂන් එකක් ගන්න නැතුව ඉදිරියට යමු. පළවෙනි පොයින්ට් එක තමයි මේ අර ඔයගොල්ලන් ඒවල තියෙන මේ ගැසට් පත්‍රය ඒකේ මොකද්ද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලේකම්තුමිය? ඔව්. සභාපතිතුමා ඒකෙදී අපි ගිය අවුරුද්දේ ජූනි මාසේ ඩෙවලොප්මන්ට් කන්ට්‍රෝල් රෙගියුලේෂන් පබ්ලිෂ් කරා. ඒ රෙගියුලේෂන් වල ඇත්තටම අපි දාලා තියෙන්නේ ප්ලෑනින් ගයිඩ්ලයින් එකක් වගේ කිව්වොත් ඒ කියන්නේ ඒකේ ඔක්කොම කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඇක්ටිවිටීස් කොහොමද කරන්නේ ඒ වගේම බිල්ඩින්ග්ස් හදනවා නම් ඒ බිල්ඩින්ග්ස් වල එහෙම නැත්නම් ඩෙවලොප්මන්ට් ඉන්ටෙන්සිටි එක කොහොමද ඒ වගේම බිල්ඩින් හයිට්ස් තියෙන්න කොහොමද ඒ කියන්නේ ලෑන්ඩ් ප්ලොට්ස් කොහොමද යූස් කරන්නේ කියන එක ගැන ඩීටේල් ඩෙවලොප්මන්ට් ගයිඩ්ලයින් එකක් තමයි අපි ගිය අවුරුද්දේ ජූනි මාසේ පබ්ලිෂ් කරේ. ඒ ડોකියුමන්ට් එකේ අපි දාලා තිබුණා ලෑන්ඩ් ප්ලොට්ස් ඇමල්ගමේට් කරන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. අපි ඒක පබ්ලිෂ් කරලා යනකොට අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි වුණා කාරණා දෙකක් මේන්ලි. පළවෙනි එක තමයි ඒකේ අපි ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තිබුණේ ලෑන්ඩ් සබ්ඩිවිෂන් කියන ක්ලෝස් එක. අපි දැන් ඉස්සරහට ප්‍රොජෙක්ට්ස් එනකොට අපි දැක්කා විශේෂයෙන්ම විලා ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඒක ලොකු ඒරියා එකක කරන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විලාස් 99 විලාස් 90 විලාස් එනවා. ඒ විලාස් ලෝකල් පර්සන් කෙනෙකුට ඒක අවුට්රයිට් ගන්න පුළුවන් සල්ලි දීලා. ඒ වගේම ෆොරින කෙනෙකුට 99 ලීස් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැක්කා ලෑන්ඩ් සබ්ඩිවිෂන් ක්ලෝස් එකේ තිබ්බේ නැත්තම් අපිට ඒ විදිහට ෆොරින කෙනෙකුට හෝ ලෝකල් පර්සන් කෙනෙකුට ඒ විලා එක දෙන්න බෑ. ඒ වගේ ඉෂුස් අපිට ආවා සබ්ඩිවිෂන් ක්ලෝස් එක නැති නිසා. ඒ නිසා අලුත් රෙගියුලේෂන් එකේ අපි දැම්මා සබ්ඩිවිෂන් එක ඕනි කියන ක්ලෝස් එක මේන්ලි. ඊළඟ එක තමයි අපි කලින් ඩෙවලොප්මන්ට් කන්ට්‍රෝල් රෙගියුලේෂන් එකේදී අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන තිබුණු ලෑන්ඩ් ප්ලොට්ස් වල හොස්පිටල් සහ යුනිවර්සිටි එක මැද ස්කූල් එක සහ යුනිවර්සිටි එක මැද හොස්පිටල් ප්ලොට් එක තිබුණා. අපි දැන් ප්‍රොපෝස් කරන්නේ ස්කූල් ඇන් යුනිවර්සිටි ප්ලොට්ස් දෙක එක ළඟට අරගෙන හොස්පිටල් ප්ලොට් එක ඊට එහයින් තියන්න කියන කාරණාව. ඒ දෙක තමයි ඇත්තටම අලුත් රෙගියුලේෂන් එකේ ඇමෙන්ඩඩ් රෙගියුලේෂන් එකේ කී පොයින්ට්ස් දෙක. ඊට අමතරව නන් ටෙක්නිකල් පොඩි පොයින්ට්ස් කීපයක් එනවා. ඒකෙදි විශේෂයෙන් අර ඒ ලෑන්ඩ් ප්ලොට්ස් චේන්ජ් කරනකොට අර බිම් ප්‍රමාණය පොඩි වෙනස්කම් ආවා. ඒ ටික දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි කලින් ගහපු රෙගියුලේෂන් එකේ පොඩි පුංචි amendments ස්ටේබල් චේන්ජ් වෙන හැටි අනේ වගේ පුංචි දේවල් කීපයක් තමයි බේසිකලි අලුත් එකේ තියෙන්නේ. දැන් ඒක මේ amalgamate කර ඒව අපිට තේරෙනවා ඒව ටෙක්නිකලි මම හිතන්නේ ගැටලු සහගතයි කියලා. දැන් මේ ස්පෝර්ට්ස් ප්ලොට් එකක් ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවද? කලින් අපි DCR එක ගැසට් කරනකොට ටේබල් 3.2 එකේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තිබ්බා ස්පෝර්ට් ෆැසිලිටි කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක හැබැයි ඒක අර ප්‍රධාන කැටගරි වලට ඒක මේ පබ්ලික් ඒරියා කියන එකේ තමයි ඒ ඒරියා එක අරන් තිබුණේ. හැබැයි වෙනම 3.2 කියන ටේබල් එකේ මේ ප්‍රධාන අපි පබ්ලිෂ් කරපු එක ජූනියර් එකේ තියෙනවා ස්පෝර්ට්ස් ෆැසිලිටි එක. හැබැයි ඒක by mistake එකක් නිසා ඒක ප්‍රධාන මේකේ ප්‍රධාන කැටගරියට දාන්න බැරිලා තියෙන ඒක දැන් මේ සැරේ නිවැරදි කරලා තියෙනවා සභාපතිතුමා. ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ අතින් වෙච්ච අත්වැරදීමක් ඒක.
ඒක අත්අදිරි බැරිදීමක් සභාපතිතුමා. ඒක ලේෂන් නෙමෙයි පබ්ලික් කියන එකේ තිබිලා තියෙනවා. ඒක අපිට දැන් පබ්ලික් දැන් අපි ගොඩක් තර්ක කරේ පබ්ලික් කියන්නේ ජනතාවට තියෙන අයිතියට තියෙන මෙතන මේ මම හිතන්නේ ස්ක්වයර් මීටර් 25 හෙක්ටයාර් 91ක් තියෙන සභාපතිතුමනි පබ්ලික් ලෑන්ඩ්ස් කියලා හඳුනාගත්තා. ඒතර මේ හෙක්ටයාර් 27000ක්ද වර්ග මීටර් 27000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් නේද ඔය ස්පෝර්ට්ස් ඒරියා එක? ඔව් 24000. ඒ කියන්නේ හෙක්ටයාර් කීයද? හෙක්ටයාර් 2.4ක් සභාපතිතුමනි. ඒතර හෙක්ටයාර් 2.4ක් පබ්ලික් ස්පේස් එකෙන් දැන් අඩු වෙනවද? හෙක්ටයාර් 91න් අඩු වෙනවා. අඩු වෙනවා. එතකොට මොකද තර්කයක් හැටියට පෙන්ලා තිබුණේ මේ පබ්ලික් ස්පේස් තියෙන නිසා මහ ජනතාවට මේකේ මේ ප්‍රයෝජන ගන්න පබ්ලික් ස්පේස් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක මට හිතා ගන්න අමාරුයි කොහොමද කියලා ස්පෝර්ට්ස් කියන මේ ප්ලොට් එක එකෙන් අයින් මේ අත්වරදීමක් සිද්ධ වුණේ. ඒකේ සභාපතිතුමා පැහැදිලිව බලනකොට 3.2 කියන ටේබල් එකේ අපේ SF4 කියන්නේ 2SF1 කියලා. ඒකේ නම්බර් එකක් තියෙනවා 2SF1 කියන එකෙන් තමයි ස්පෝර්ට් ෆැසිලිටි කියන එක සඳහන් කරලා ඒකේ මොනවද කරන්න ඕන කියන එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. නමුත් මේක අර ප්‍රධාන මේ 3.1 කියන ටේබල් එකට ගන්නකොට තමයි ඒක by mistake එක මගහැරලා තියෙන්නේ. ඒක දැන් ඒක තමයි නිවැරදි කළේ. හැබැයි කලින් පබ්ලිෂ් කරපු එතකොට දැන් මේ ස්පෝර්ට්ස් කොම්ප්ලෙක්ස් කියන එක ස්පෝර්ට් ෆැසිලිටි කියන එක මේ හෙක්ටයාර් කීයද 2.4 හෙක්ටයාර්ස්. ඒ අක්කර ඒ කියන්නේ 6ක් විතර නේ. sorry chairman 2.6 hectares. It's for whom? That only for residents or public? The sports area can be used by others. That can be because that I think initially proposed for a mini golf. So that ඒක මහ ජනතාවට පාවිච්චි කළ හැකි කොටසක් විදිහට වෙන් කළා හරි නම් කළත් කමක් නැහැ. ඒක පබ්ලික් ඒරියා එකක තියෙන ෆැසිලිටි එක එනවද නැහැනේ? ඒක වෙන් කළා තියෙන එක වෙන් කළාට ඒක එන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ ඒක ඔකේ ඇතුලේ ඉන්න පදිංචි කරුවන්ට පමණක් හරි ඒක යූස් කරන අයට විතරක් පාවිච්චි කරන්න දවසට තියෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ක්ලබ් එක දැන් අපි හිතමු ස්පෝර්ට්ස් ෆැසිලිටි එකක් කෙනාට මොකක් හරි අපි හිතමු ක්ලබ් එකක්. ඒතකොට ක්ලබ් එකක් නේ ඒක රන් කරන්නේ. ඒකට දැන් ඒ වගේ membership only. ඒකට membership එකක්. ඔකේ plan එක මොකද්ද? ඉතින් ඔය ස්පෝර්ට්ස් 2.6 ඒරියා එකේ මොනවද කරන්නේ? මිනි ගෝල්ෆ් එකක් තමයි ප්‍රොපෝස් කරලා තියෙන්නේ. මිනි ගෝල්ෆ් එකක් දැනට ප්‍රොපෝසල්. ඒක විලා ප්‍රොජෙක්ට් එකට ඇඩ්ජසන්ට් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ it's මේ පබ්ලික් නෙමෙයි. ඒක විලා ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇතුළේම දැම්මම ඉවරයිනේ. ඇතුළේ නෙමෙයි සමහත් ඒක ඇතුළේ මේ විලා ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් එළිය තියෙන්නේ ඒක. දැන් මම දැක්කා අර ඉස්සර මේ ගෝල්ෆ් මේ රේන්ජ් එකක් තිබුණානේ අර බෝල ගැහුවේ වතුරට. දැන් ඒක තියනවද? එතනද ඔය? ඒක අර මේ තාවකාලික එකක් නේ. ඒක අයින් වෙනවා සභාපතිතුමා 2027 වෙනකොට ඒක අයින්. දැන් තියනවද මිනි ගෝල්ෆ් රේන්ජ් එකක් තියනවද ඔකට? දැන් තියෙනවා එකක්. ඒක අයින් වෙනවා සභාපතිතුමා 2027 වෙනකොට අයින් වෙනවා. හරි. එතකොට දැන් ඒකත් එක්ක එතකොට එහෙමනම් අපිට දැන් ওই පොඩි කොටස් අයින් වෙනවානේ. දැන් කලින් වෙන් කරලා තිබිච්ච ඒවායෙන් පොඩි ගණන් කිව්වනේ වර්ග ප්‍රමාණය මට හරියටම කියන්න බෑ. නමුත් කොටස් අයින් වෙනවා නේ. පොඩි වෙනවා ගොඩක් කොටස්. ඔව් මේකේ සභාපතිතුමා අර පබ්ලික් මේ ඕපන් ස්පේස් පබ්ලික් පාක් ඇන්ඩ් ස්ක්වයර් කියන එකෙන් තමයි අර 2.6 කියන එක අයින් වෙනවා කියන්නේ ඒක කලින් වෙනකොට 3.2 ටේබල් එකෙන් හඳුනගෙන තියෙනවා. නමුත් මේ මෙතන මේ 3.1 කියන ටේබල් එකේ කියන්නේ පළවෙනි අපේ පබ්ලිකේෂන් එකේ ඒකේ ඕපන් ස්පේස් පබ්ලික් පාක් ඇන්ඩ් ස්ක්වයර් කියන එකෙන් තමයි අඩු වෙන්නේ 2.6 කියන එක. එච්චරද අඩු වෙන්නේ? සභාපතිතුමනි එච්චරද අඩු වෙන්නේ? එච්චරයි අඩු වෙන්නේ. අය මේ ඇරිත්මැටික් එරර්ස් තිබුණා දෙකක ඒක කරෙක්ට් කරලා තියෙනවා. දැන් ඔය ටෙම්පරරි ඔය ගෝල්ෆ් කෝස් එක එහෙම නෑ සභාපතිතුමනි. අපි මේ නෑ ඔය දැන් ඔය කිව්ව අයින් වෙනවා කියලා. අයින් වෙන්නේ දැන් ඔය දැන් වෝටර් මේ වෝටර් ෆ්‍රන්ට් ගෝල්ෆ් එක තියෙන්නේ ටෙම්පරරි ඒවා. දැන් මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ මේ ටෙම්පරරි ලයිසන් ගැන. දැන් නීතිපතිවරයා කියලා තියෙනවානේ ටෙම්පරරි ලයිසන් දෙන්න බෑ කියලා. ඒවා ලෙජිටිමයිස් කරන්න ඉල්ලීගල් කියලා ඕවා. එතකොට දැන් මේක ලේකම්තුමිය මේ ටෙම්පරරි ලයිසන් පිළිබඳව ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. කොහොමද මේ ටෙම්පරරි ලයිසන් දුන්නේ කියලා. ඒක නීතිපතිවරයා දීර්ඝ වාර්තාවක් මේ ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. එතකොට අපිට මෙතනදී අවශ්‍ය වුණේ මේක නීති අනුකූල කරගන්න ක්‍රමවේදයක්. අපිට මේ කට්ටිය එලවන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් අපි දැන නීතිය උල්ලංඝනය කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබලාට අපි කිහිප වතාවක්ම කිව්වා මේ తాවකාලික බලපත්‍ර දෙන්න හැකියාවක් පනතේ නෑ. නීතිපතිවරයා කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා
මොකක් හරි ක්‍රමවේදයකින් මේක නීති අනුකූල කරන්න මේ පැහැදිලි කරන්න කියලා తాවකාලිකව. එහෙම නැත්නම් කරන්න බැරි නම් වෙන මේ ක්‍රියාමාර්ගයකට යන්න ඕනේ. හැමදාම සති දෙකක් කල් ඉල්ලනවා. දැන් අන්තිම වශයෙන් සති දෙකක් කල් ඉල්ලලා තියෙන්නේ 16 වෙනිදා පෙබරවාරි මාසේ. අනෝජා හේරත් කියන්නේ කවුද? ඔබතුමියද? ඇඩිෂනල් සෙක්‍රටරි. ඔබතුමිය ලියුමක් කියවලා තියෙනවා අපිට 16 වෙනිදා. ඒකේ මොකද්ද කිව්වේ? අපි ඒකේ කල්ලිල්ලුවා එකක් අපි ඇත්තටම ඔබතුමා කියන එකේදී දැන් ඒ කියන්නේ මේ ලයිසන් දීලා තියෙන්නේ කලින්. නමුත් අපි දැන් ඇත්තටම දැන් දෙන්නේ අපි ඔතරයිස් පර්සන් කියලා ඔතරයිස් පර්සන් කෙනෙකුට විතරයි. නෑ ඒක නෙමෙයි අදාළ දැන් ලයිසන් වනේ දැන් කරගෙන යනවනේ. එතකොට නීතිපතිවරයා ඉතාමත්ම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා ඒක නීති අනුකූල නැහැ කියලා. ඉතින් තව අවුරුදු කිහිපයක් මේක කරගෙන යන්න ඕගොල්ලෝ අත්සන් කරලා තියෙනවනේ ඇග්‍රීමන්ට්. ඉතින් නීති අනුකූල නැත්තම් යම් කිසි විදිහකට මේක නීති අනුකූල කරගන්න එපා. මොකක් හරි පනතේ සංශෝධනයක් හරි පාර්ලිමේන්තුවේ රෙගුලාසියක් හරි මොකක් හරි ගේන්න එපා මේකට. ඒකට ඔබතුමාන්ලා ඔබලාගේ පැත්තෙන් කිසිම මේ හැමදාම සති දෙකක් ඉල්ලනවා විතරයි. හැබැයි ඊට පස්සේ ඒක අමතක කරලා දානවා. එමෙයි ඒගොල්ලෝ රික්වෙස්ට් කරොත් අපිට අපේ ක්‍රයිටීරියා ටික මැච් වෙනවා නම් දෙනවා. ඒගොල්ලෝ රික්වෙස්ට් කරන එකෙන් ඉන්නේ නැහැ නීතිපතිතුමා කියන්නේ වැරදි කියලා. ඒක ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට අදාළ නැහැනේ මේක නීත්‍යානුකූලද නැද්ද කියන එක. රටේ නීතියට සහ ආණ්ඩුවට දෙන ප්‍රශ්නයක්. ඕගොල්ලන්ට දෙන ප්‍රශ්නයක්. ඕගොල්ලෝ තමයි රික්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට. ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙන එක වැරදි. ඒ නිසා අපි මේක ඔතොරයිස් පර්සන් විදිහට වෙනස් කරනවා. ඒකේ ගයිඩ්ලයින් එකට ඒගොල්ලන්ට ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න කියන එක. එහෙම නැත්නම් මෙතුමා කියන විදිහට මොකක් හරි නීතියේ වෙනසක් කරගන්න. ඒක බොහොම සිම්පල් වැඩක් නෙති ඒක. මම හිතන්නේ මේකට කාල අරගෙන ඉන්න නැතුව වැඩේ ඉවර කරලා දීලා තියෙන ටික සේරම කෝල් කරලා ඉවරලා ඔතොරයිස් පර්සන් කියන එකට මාරු කරන්න. ඒක එච්චරම ලේසි නෑ ඔතොරයිස් පර්සන් කියන එකට මාරු කරන්න ගරු මේ මන්ත්‍රීතුමා ඔතොරයිස් පර්සන් කෙනෙක් වෙන්න නම් ෆොරින් එක්ස්චේන්ජ් වලින් කරන්න ඕනේ. මෙච්චර ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ නොයෙකුත් දේවල් තියෙනවා. දැන් මෙතන තියෙනවා ඔය මේ බියර් ගාඩන් එහෙම තියෙනවා, රෙස්ටුරන්ට් තියෙනවා, ස්පෝර්ට්ස් ෆැසිලිටි තියෙනවා, හෝස් රේසින් ද මොකක්ද එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෝටර් සයිකල් පදිනේවා තියෙනවා. ඒක කිව්වා ඒක කරේ කොරෝනා එක ඇවිල්ලා මේක වැටිච්ච නිසා කෙටි කාලීනව එතනට පුද්ගලයෝ ගෙන්න ගන්න තමයි ඒක කරේ කියලා. මොකක් හරි ලොජික් එකක් එකේ තියෙන බව අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි අපිට මේ සභාවට හැමදාම ඔබලා මේ නීති අනුකූල නොවන වැඩක් කරනවා බව දැන මේකෙන් හැමදාම මේක අනුමත කරන්න බෑ. ඉතින් සති දෙක දැන් ගොඩක් කල් ඉවර වෙලා. ඒක අපි ලබන සතිය වෙනකොට මේවන්නම් මේ ලේකම්තුමාත් එක්කම ඩිස්කස් කරලා. AG's office, do you have anything to add on this matter? The regulations, I think certain regulations have been formulated. Those regulations have not been submitted to us. None of the regulations. So those were my instructions. Yeah, there are two issues. One is regulations, that point I haven't still come to. Yes. This is on temporary licenses. Yes. Whether on what basis the temporary licenses have been issued, I think Deputy Solicitor General Avanti Pereira, Dr. Yes. Avanti Pereira. Unfortunately, she is held up in the Supreme Court today. Yes, so in place of her, I was sent. Yeah, so she had sent us like a 10-page, sort of explanation as to what has happened, what needs to happen. Yes. So the only person with some legacy and knowledge here is Mr. Vikramasuriya. Mr. Vikramasuriya, can you shed more light on this, please? So on the temporary or the leisure activities, as the chairman mentioned, is they were started, some of them they had actually, the genesis was even before the commission was created, right, with the Ministry of Urban Development. Ministry of Urban Development had given approvals to carry out some activities on certain spaces, and they're not, I won't call them licenses, haven't been issued per se, because those were done by agents or subcontractors of the project company, right? And then the project company, so we are looking at how to actually ensure that they fall in line with the extent regulations. But as the chairman mentioned, bringing it directly as an authorized person is
we need to look at that, and maybe another meeting. It's not possible. It's Yes. certainly not possible because these are just normal retail activity. Yes. But this is not the spirit that you have to sort of, work with us. No, I mean, because you know that you are so far behind on these matters. So far behind. Right? And you seem to disregard our instructions. So if I may comment on that, sir, it by no means is the Commission disregarding or disrespecting this committee. Just to touch on something, the reason whenever an invitation has come out from your committee, there are instances where it says chairman and No, we are not talking about that. We are talking about the letter, specifically the letter written by the Attorney General to you saying this is illegal. Right? And therefore, these are the measures you have to take. From what we hear from the AG's office, they are not aware of any more regulations that have been sort of promulgated or have been shared with them. So our responses for those letters have been shared with the ministry. We will take it up to see whether it hasn't come to your committee in a timely manner. But not my committee. Sorry, this committee. Apologize. No. AG. It is not us. But what can we do? And the AG. So we will see whether the letters. I know the Commission sent a letter. This is going round and round the circle. Nobody is taking responsibility. It's going. So we will give you till today's Tuesday. No, we will give you till next Tuesday. Absolutely. Right? If you don't have this matter resolved with the AG's office, I think this committee will have to take a decision as to how to go forward with this. We don't want to jeopardize your project. We don't want to put a spoke in the wheel. But you also have to play ball with us. Right? So we will give you one more week to come back to us because anyway your time, you have only asked for 2 weeks. That 2 weeks is past now. Over a month has gone. Right? Not month, 3.5 weeks have lapsed. So we are giving you another week. Right? So please act according to your own letter. That's all. ඊළඟට තමයි ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ එන්නේ අපි අනයිට කලින් since you are director දැන් අපි මෙතන සාකච්ඡා වුණා කරුවා මන්ත්‍රීතුමා මතක ඇති මේ ස්මාර්ට් සිටි concept එකක් ගැන. දැන් ඕගොල්ලෝ මේ ස්මාර්ට් සිටි එකක් ඔය land allocate කරනවා heights මේවා කරලා තියෙනවා. In the previous meeting, members expressed concerns regarding incorporating aspects of a smart city, such as implementing a wastewater refining system within Port City. Are these mechanisms in place to ensure the concept of a smart city is embraced by the Port City while preventing excess burden on the Colombo City utility system? Hari? ඉතින් මෙතන මට මතකයි මේක මధుර විතානගේ මන්ත්‍රීතුමා තමයි මේක මේ කරලියට ගත්තේ. එතුමාගේ ප්‍රශ්නේ උනේ දැන් මේ කොළඹ යුටිලිටි CMC යුටිලිටි වෙනේ පාවිච්චි කරන්නේ නේ. එතකොට ඒක එක්සස් බර්ඩන් එකක් එනවා දැනටමත් ප්‍රශ්න තියෙනවා කොළඹ නගරය ඇතුලේ යුටිලිටි සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මේ ස්මාර්ට් සිටි concept එකක් මේකේ මේ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවාද කියන ප්‍රශ්නේ. සභාපතිතුමා මේ ඇත්තටම වේස්ට් වෝටර් ට්‍රීට්මන්ට් කියන එක සම්බන්ධයෙන් තමයි ඔය මම හිතන්නේ ගරු මధుර විතානගේ මන්ත්‍රීතුමා ප්‍රශ්න කරේ. ඒකෙදි ඇත්තටම දැන් අර මේ environmental report එකේ EIA report එකේ තියෙනවා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් අපිට කරන්න බෑ කියලා මේ ඇතුලේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. එතකොට it like a industry then what CMC agreed to take all wastewater into their system but they are going to charge for that. So they will impose a tariff for that. Initially they will provide I think they are ready to now take 5,000 meter cube per day waste water and in future they are proposing a project and they will charge for that, sir. charge again ඕගොල්ලෝගේ ඇතුලේ මේ smart city concept smart city concept is different, sir. That is one Singaporean company because project company has appointed a Singaporean company to look into this. They are going to maybe this month they are going to submit a report on the smart city design. So that one really we can submit it to the parliament too because once they submitted, sir.
පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ වගේ technical details අවශ්‍ය නැහැ. One committees are required because it is because we were participating one committee. That committee require what is the smart option that we are going to apply in the city. So අපිට අදාළ වෙන්නේ මේකේ financial පැත්ත. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුව සෑහෙන වියදමක් දරුවානේ ඔයගොල්ලෝන්ගේ මේ ගේට් එකට ගේන්න utilities ඔයගොල්ලෝන්ගේ ගේට්ටුව ගාවට ගෙනාවා වතුර ගෙනාවා හරි ජලය ගෙනාවා electricity ගෙනාවා waste water ගෙනාවා හරි and road network road ගෙනාවා ඒවට රජය වියදම් කරා බිලියන් ගණන් වියදම් කරපු වැඩන්නේ එතකොට දැන් මේක මේ රජයට හැකියාවක් තියනවාද මන් දන්නේ දැන් කොළඹ පෝර්ට් සිටි ප්‍රොජෙක්ට් එක CBD එකට වඩා ලොකු වෙන්නේ නේද ඒරියා එක ගත්තාම 2 ස්ක්වයර් මීටර් 2 කිලෝමීටර් කියන්නේ වර්ග කිලෝමීටර් 2යි සර් CBD එක කීයද CBD එක is very what is the CBD area Colombo business center Colombo district center ඒ කියන්නේ මම කියන Fort Colombo 1 ඒ කෑල්ල yes honorable සභාපතිතුමා මේ දැන් මේ පෝර්ට් සිටි එක සම්බන්ධයෙන් අපි දකින්න මේ ලැක්ලස්ටර් අප්‍රෝච් එකත් එක්ක මම හිතනවා ඔබතුමන්ලා ඉස්සරහට ලොකු අනතුරකට මුහුණ දෙනවා මොකද හුඟා දේවල් ඔයාලා ප්ලෑන් කරන පාටක් පේන්නේ නැහැ මම සරල උදාහරණයක් ගන්න දැන් වේස්ට් සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා කියපු කතාව දැන් කොළඹ මියුනිසිපැලිටි කවුන්සිල් එක කියනවා වේස්ට් එක හැන්ඩල් කරන්න මෙන්න මේ ගාන ගෙවන්න කියලා නමුත් මොකද තියෙන ගැරන්ටි එක ඔයාලගේ කැපැසිටි එක වැඩි වෙනකොට අලුතෙන් බිස්නසස් එනකොට ඒ කැපැසිටි හැන්ඩල් කරන්න කොළඹ මියුනිසිපැලිටි කවුන්සිලේ කැපැසිටි තියනවාද කියලා. මොකද ඒවා මන්ත්‍රීතුමා ඔයාලා මේ ආයතන එක්ක වාඩි වෙලා කතා කරන්න ඕන දේවල්. මොකද කවුරු හරි මේක බාර ගන්නවා කියලා ඉන්න එක මං හිතන්නේ ඔයාලා වගේ ස්පෙෂලායිස් කමිෂන් එකකට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඊට වඩා ඩීප් ගිහිල්ලා මොනවද ඒ අදාළ ආයතනයේ ප්‍රෙපරේෂන් එක ඒක කවදද වෙන්නේ මොනවද ටයිම් ලයින්ස් කියලා බලාගත්තේ නැත්නම් ඔයාලට ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ගේන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ඊට වඩා ඩීප් යනවා. ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ආවම ඒගොල්ලෝ හරි ප්‍රශ්න අහනවා. ඔය අපි කියනවා වගේ මේ waste will be managed by somebody else කියලා නේද? මේ Mr. Vikram. They are not going to take it like that. So you have to take it more seriously, Mr. Chairman. It may not be relevant at this stage for our committee, but I thought I must mention, I see you are running into a serious problem by not paying due attention to this problem. Garu Mantrithuma, total again full swing operation during the full swing operation the total generation wastewater generation is 35,000 meter cube per day. For the first 10 years period they are facilitating 5,000 meter cube per day. Now they have planned one northern connection. So part of the northern connection done. Then for the treatment plant and the other the distribution line they are working on that. So we have planned it. The total generation is 35,000 meter cube per day after during the full operation of the city, sir. Per day, sir. All I am saying is we are working in Sri Lanka. We are working within the Sri Lankan culture. See the problems that we are having with you, right? How many times these things are going up and down. So don't take it for granted that these things will happen. Somebody will say that these things are going to happen such and such date, but it is a far more serious matter. You have to go into greater detail and make sure it happens in line with your project proposals. Otherwise, your project will fail. Especially with CMC, because you know that about water projecting, how long they are dragging it. ඉඩමේ ප්‍රශ්න ආවා ඊට පස්සේ එතන ප්ලාන්ට් එක මාරු කළා තැන ඊට පස්සේ ඔකේ කැපැසිටි ප්‍රශ්නයක් ආවා ඒ නිසා මේ මන්ත්‍රීතුමා කියන්නේ කොළඹ CMC එකේ කැපැසිටි එක ගැන මීට වඩා හිතන්න වෙයි ඒගොල්ලන්ගේ හිස්ටරි එක බලන්න ඕනේ කියපු දවසට වැඩ ඉවර කරලා තියෙනවද කියලා ගොඩක් ප්‍රොජෙක්ට් ඒතකොට ඔයාලගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මෙහෙම යනකොට හයිප් එකක් ගන්නකොට ඒකට parallelly CMC whether able to finish that project කියන එක ගැන බලන්න ඕනේ මොකද ට්‍රැක් හිස්ටරි එක ගැන ඕන කෙනෙක්ගේ ඔබතුමාව තනතුරටපත් කරනකොට වගේ තමයි CMC එකත් එක්ක වැඩ කරනකොට ඒක ඒගොල්ලෝ යන්නේ මේ ඒ අවශ්‍යතාවය පිරිමහ ගන්න මිසක් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන එම් කළා නෙවෙයිනේ ඉතින් ওই වෝටර් ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන මම දන්නවා ඒ කාලේ ඉඳන් ගොඩාක් සැරයක් ඔක කැන්සල් වෙවි තැන මාරු වෙවි යනවා. ඉතින් ඔය වේස්ට් වෝටර් එකට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙන තැනක් CMC එකක්. ඉතින් මෙතුමා කියන්නේ ඒකට අපිට විකල්පයක් නැති වුණොත් මේ ලෙවල් එකෙන් ඒක ටැලි වෙන එකන්නේ. අපි කියනවනේ අර ගැළපෙන විදිහට
මේ කැපැසිටි එක ස්ට්‍රෙන්ත් එක ඒකේ මේ විදිහට ගැලපෙන්න ඕනේ ඒකට ගැලපෙයිද කියන එක ආයසරයක් ඒගොල්ලන්ගෙන් මේ ලොකු විස්තරයක් ගන්න වෙයි ඇසෙස් කරන්න වෙයි වෙනම කවුරු හරි කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් දාලා නැත්තම් ඒක ඒ යන වේගේ ඒ ලෝකල් මේ පබ්ලික් එකට සර්ව් කරන්න සූදානම් වුණාට දැන් දන්නවනේ වේස්ට් මැනේජ්මන්ට් එකට වෙච්ච දේ ඒ ඔක්කොම සෙල්ස් ටික කැඩිලා සෙල්ස් ටික දිරාපත් වෙලා යවන්න බෑ කුණු ටික ඕකම වෙන්න පුළුවන් ඕකට. ඉතින් be careful. That's what he is telling. Noted. Garu Sabattuma, may I talk? May I make a small comment about that? Sabattuma, දැන් මම මේ කමිෂන් මෙම්බර් වුණේ සෙප්තැම්බර් වුණාට මම ඉංජිනේර් කෙනෙක්. මම මේ ප්‍රශ්නෙට ඉන්වෝල් මේ පෝට් සිටි සහ කොළඹ නගර සභාව අතර ප්‍රශ්නේ මම දන්නවා අවුරුදු 10ක් විතර තිස්සේ. එතකොට දැනට ඕක ඇත්තටම how many minutes can I talk on you go ahead. Yeah, so දැන් මේ ඇත්තටම මේක ඒ කාලේ ඉඳලම කොළඹ නගර සභාවෙන් කිව්වේ මේකේ ඇතුලේ මේ ට්‍රීට්මන්ට් ප්ලාන්ට් එකක් දාන්න කියලා. මොකද දැන් ඉස්සරහට දැන් අපිටම ඔබතුමී මං හිතන්නේ කිව්වේ වැල්ලවත්ත ට්‍රීට්මන්ට් ප්ලාන්ට් එක ගැන වෙන්නේ නැති. ඒකේ ඉඩමේ ප්‍රශ්න තියෙනවා රුද්‍රා ප්ලේග්‍රවුන්ඩ් එකේ ප්‍රශ්න අරෝමේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒකේ දැනට ඒකේ 50000 cubic meters per day ඒකේ ඇත්තටම මේ ට්‍රීට්මන්ට් කැපැසිටි එක. නමුත් ඒකත් තාම කෙරුන්නේ නැහැ. නමුත් දැනට රෝ සුවේජ් වැල්ලවත්තට යන්නේම සේරම සදර්න් අවුට්ෆෝල් එක හරහා මුදට දානවා. කිලෝමීටර් 1.5ක් දුරට දානවා. ඒක තමයි දැනට වෙන්නේ. දැන් අපි දැනට පෝට් සිටි එකෙන් කරලා තියෙන්නේ up to 5000 cubic meter per day කොළඹ නගර සභාවේ අනුමැතිය ඇතුව ශැංග්‍රීලා එක ළඟ තියෙනවා ලොකු මෑන් හෝල් එකක්. ඒ මෑන් හෝල් එකට අපි පෝට් සිටි එකේ ඉඳලා පොම්ප කරනවා. ඒක තමයි දැනට කරන්නේ. ඒක අපිට පෝට් සිටි එකට තව අවුරුදු It's both the sewage and water plus, no? Waste water. Yeah, okay. Not rain water. Waste water. So that means from the kitchen, from the toilets, everything. Yeah. Not rain, not road, I mean rain, storm water. එතකොට ඒක දැනට 5000 cubic meters per day තමයි ඒක අපිට දැනට අවුරුදු 6-7කට ඇති. හැබැයි අවුරුදු 6-7කට පස්සේ මේ අපේ පෝට් සිටි එකේ අපේ ඩිස්චාර්ජ් එක වැඩි වෙනවා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි වීගෙන ගිහිල්ලා අර 5000 වලට වැඩි වෙච්ච දවසට අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද කොළඹ නගර සභාවට හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් මැක්සිමම් 5000. එතකොට අපිට නෝත් අවුට්ෆෝල් එකට යන්න වෙනවා. නෝත් අවුට්ෆෝල් එක තියෙන්නේ මාදම්පිටියේ. මාදම්පිටියේ එකේ කැපැසිටි නැහැ මේ ගාන හැන්ඩල් කරන්න. ඒකතොර මාදම්පිටිය රිහැබිලිටේට් කරන්න වෙනවා මේක හැන්ඩල් කරන්න නම්. ඒක වෙනම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වෙනවා. So they haven't started it? No, nothing. That's right. I am telling about this. So ඉතින් අපිට දැනට ඇමතිතුමිය දැනට මේ තියෙන අපිට පෝට් සිටි එකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අනාගතේ මේ ප්‍රශ්නේ වෙනවා. ඒකින්ද මම දැන් කමිෂන් මෙම්බර් කෙනෙක් සහ මම ඉංජිනේර් කෙනෙක් වශයෙන් මම වෙනම රිපෝට් එකක් හදලා මේක දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ජයාමන්ට. ඊට පස්සේ මේක ඉස්සරහට යන්න මේකට මගේ අදහස් අනුව මොකද්ද කළ යුත්තේ අරෝමියෝ කියලා. ඒ කියන්නේ මගේ inputs for the commission. So ඉතින් දැනට ඒක හරි. හැබැයි ඉස්සරහට ඔය දැන් 5000 කියලා කිව්වට 5000 එකත් ඇත්තටම දැන් මේ කොළඹ නගරයේ බෙදලා තියෙනවා catchments දෙකකට. southern catchment, northern catchment. southern catchment එක තමයි වැල්ලවත්තට යන්නේ. northern catchment එක තමයි මාදම්පිටියට යන්නේ. ඒතර පෝට් සිටි එක අහුවෙලා තියෙන southern catchment එකට. දැන් southern catchment එකෙත් කොළඹ නගරයේ තියෙනවා සුවරේජ් නැති ගොඩාක් ඒරියා. දැන් කිරුළපන, නාරාහෙම්පිට මේ ওই පැත්තේ දැනට සුවේජ් නැහැ. දැන් මිනිස්සු සෙප්ටික් ටැන්ක්ස් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට ওই සේරම කනෙක්ට් වුණාම අරක වැල්ලවත්තටත් දරා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ওই ප්‍රශ්නෙත් තියෙනවා. ඉතින් දැනට తాවකාලිකව ප්‍රශ්නේ හරුණාට අප අනාගතයේදී මේක රටක් වශයෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයකට එනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපිට මේකේ ට්‍රීට්මන්ට් ප්ලාන්ට් එකක් හදාගන්න පුළුවන් නම් තමයි. මොකද විශාල කොස්ට් එකක් මේ පෝට් සිටි එකේ ඉඳලා මාදම්පිටියට මේක ඇදගෙන යනවා කියන්නේ විශාල කොස්ට් එකක්. මොකද ඊළඟට අර පෝට් වරාය හරහා යන්න තියෙනවා රේල් පාරවල් මේ තොට ළඟ හන්දිය ඔය වගේ විශාල ඒරියාස් කවර් කරන්න තියෙනවා. මහ විශාල මේ traffic block. Very expensive. After you are spending that, even it's not that. It's very expensive. එතකොට ඒක තමයි. ඒකින්ද මේකේ ඇත්තටම මොකක් හරි අපි ස්මාර්ට් සොලියුෂන් එකකට යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හැබැයි ඒක ඉඩම් වල වටිනාකම් අරම දැන් පෝට් සිටි එකේ ඉඩම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒකින්ද ඒවා පොඩ්ඩක් අපි තව ටික කාලෙකින් ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රශ්න ගැන අපි ප්‍රොපෝසල් එකක් එවන්න.
කන්සර්න් එක ඒගොල්ලොත් agree කියන්නේ invariably ඔබතුමා හිතනවා ඒක ගැටලුවක් තියෙනවා. ඇත්තටම සභාපතිතුමා විශාල ප්‍රශ්නයක් මේක. මේ වේස්ට් වෝටර් ඒ කියන්නේ සුවේජ් ප්‍රශ්නේ විශාල ප්‍රශ්නයක් අපිට. දැනට නැති වුණාට විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒක තමයි ගරු මන්ත්‍රීතුමාත් කිව්වේ. යෝග ඒගොල්ලෝ ගන්නවා කියන එක මම හිතන්නේ උත්තරයක් නෙමෙයි. එතකොට එහෙමනම් ඒක කොහොමද අපි ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ? හරි. මේක යෝජනා කරලා තියෙන ක්‍රම 6ක්. ඒ 6 ට්‍රෙෂරි එකට NPD එකට සබ්මිට් කරලා තියෙනවා. එකක් තමයි ඇතුලේ ට්‍රීට්මන්ට් ප්ලාන්ට් එකක් කරන එක. පබ්ලික් ඒරියා එකකින් ඒගොල්ලන් කියන්නේ හෙක්ටයාර් 2ක් ඇති කියලා. දැන් ඒ ටික NPD එකටත් ඇවලා සාකච්ඡාවෙන් පවතිනවා. දැනට ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධව නැෂනල් ස්ටියරින් කමිටි එකේ මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරනවා. Okay, so then we will look forward to that. දැන් ඊළඟ මූලික ප්‍රශ්නේ මේකට අපිට අද උත්තරයක් ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ගරු මේ මන්ත්‍රීතුමන්ලා දැන් ලොකු මම රේඩියෝ එකෙත් අහගෙනයි පත්තරෙත් දැක්කා ටීවී එකේමත් තියෙනවා මං හිතන්නේ අප්‍රේල් මාසේ මේ ලංකාවේ ලොකුමද මේ කලාපයේ ලොකුම ඩියුටි ෆ්‍රී ෂොප් එක අරින්න යනවා කියලා පෝට් සිටි එකේ. දැන් මේකට ලෙජිස්ලේෂන් එකක් නැහැනේ තාම. මේකේ ලීගල් තත්ත්වය අපිට පැහැදිලි කරන්න ලේකම්තුමනි. සභාපතිතුමා ඇත්තටම අපි දැන් රෙගියුලේෂන් එක ගිය අවුරුද්දේ ගැසට් කරපු එකේ ඉෂුස් තිබ්බ නිසා සහ රූල්ස් ගැසට් කරපු එක රෙසින් කරා. කලින් ගැසට් කරපු රෙගියුලේෂන් එකේ ටයිම් එක ඉවර වුණා. ඊට පස්සේ අපි ඇත්තටම ඇටර්නි ජෙනරල්ගේ ක්ලියරන්ස් අරගෙන TIP එකත් එක්කත් ඩිස්කස් කරලා එකඟතාවයකට ආවා අලුතින් රෙගියුලේෂන් එකක් ඩියුටි ෆ්‍රී මෝල්ස් ඇන්ඩ් ඔපරේෂන්ස් දෙකටම අලුතින් රෙගියුලේෂන් එකක් ඉෂුව කරන්න. ඒ රෙගියුලේෂන් එකටම අපි රූල්ස් කියලා කලින් පබ්ලිෂ් කරපු රූල්ස් වල තියෙන කන්ටෙන්ට් එක අලුත් රෙගියුලේෂන් එකට දාන්න කියන ක්ලියරන්ස් එක අපිට ඇටර්නි ජෙනරල් දුන්නා. ඒ අනුව අපි TIP එකත් එක්කයි ඒ අදාළ ආයතන ඔක්කොම එක ඩිස්කස් කරලා රෙගියුලේෂන් එක ඩිවෙලොප් කරලා අපි කැබිනට් එකට සබ්මිට් කරා අලුත් රෙගියුලේෂන් එක. ඒක දැන් අපිට කැබිනට් අප්‍රූවල් එක ලැබුණාට පස්සේ ගැසට් කරන්න පුළුවන්. ඒකේ මම හිතන්නේ COPF එකෙන් අපිට දීපු සියලුම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් අපි ෆලෝ කරා අනිත් ආයතනත් එක්ක ඩිස්කස් කරලා සභාපතිතුමා. එහෙමනම් මොකටද ඔය ලේකම්තුමිය කියනවා COPF එක දැන් මෙතන මේකයි වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා 71 කියලා සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා 72 කියලා. එහෙම නේද? සෙක්ෂන් එක සෙක්ෂන් එකකින් 72 කියන එක මං හිතන්නේ rules දාන්න පුළුවන් ඒ කට්ටියට. ඒ කියන්නේ community rules. community rules කියන්නේ ඒ community එක ඇතුලේ ඒකේ ජීවත් වෙන කට්ටියට දාන rule. ඒකෙන් අයිතියක් නැහැ කියලා නීතිපතිවරයා අපිට කෙලින්ම පෙන්눔 කරලා දුන්නා. ඩියුටි ෆ්‍රී මොනවද, එලවන්ස් මොනවද කියන නීති හදන්න. දැන් මේගොල්ලෝ නීතියක් හදලා තියෙනවා රූල්ස් සෙක්ෂන් එක යටතේ. උදාහරණයක් හැටියට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ෆ්‍රිජ් එකක්, ටීවී එකක්, ඊළඟට මොනවාද තව තිබෙන නොයෙකුත් දේවල් නේ තියෙනවා ලයිස්තුවා. ඒවා ඩියුටි ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන්. ඇඳවල් මේ තියෙන්නේ එයාර් කූලර්, එයාර් ෆ්‍රයර්, ලාම් ක්ලොක් යන ආදී වශයෙන්. ඒවා අවුරුද්දකට ලංකාවට එන පුද්ගලයාට ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියෙන් නම් $5000ක් වෙනකම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඇහුවේ ඕගොල්ලන්ට බලය තියනවාද ওই විදියට ඩියුටි ෆ්‍රී $5000ක් වෙනකම් එක්සෙම් කරන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා තියනවා කියලා. නමුත් නීතිපතිවරයා කිව්වා ඒ කට්ටියට එහෙම බලයක් නැහැ කියලා. එතකොට මේගොල්ලෝ පිළිගත්තා එහෙමනම් අපි ඒවා රූල්ස් රෙසින් කරලා 71 යටතේ රෙගියුලේෂන් හරහා ගේනවා. වෙනස තමයි ඒක තනියෙන් පෝට් සිටි කමිෂන් එකට කරන්න බෑ. කැබිනට් එකට ගිහිල්ලා කැබිනට් එකෙන් අප්‍රූව් වෙලා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා ගැසට් එකක් ගහලා පාර්ලිමේන්තුව අනුමැතිය ගන්න ඕනේ. පාර්ලිමේන්තුව අනුමැතිය ගත්තාම ඩීප් ෆ්‍රීසර් 3ක් නම් එහෙමයි
ටී-ෂර්ට් 12 නම් එහෙමයි මොකක් හරි එකක් ඒ කට්ටියට රෙගුලේෂන් එකක් ඇරෙන්න කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි අපිට ඕක තමයි දැන් ලේකම් සුමිය කියන්නේ. හැබැයි අපිට ලියුමක් එනවා ඊයේ කෝ ඒ ලියුම අපිට ලියුමක් එනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න මට විනාඩියක් දැන් අපිට ලියුමක් එනවා තප්පරයක් එන්න මට විනාඩියක් දෙන්න way that note prepared by Amedi මෙන්න මෙහෙම කියලා මම මේක කියවන්නම් මම හිතන්නේ වැදගත් අමතුමයා this is by Varnes Private Limited ඔයගොල්ලන්ගේ lawyers ලා කට්ටියද is that your lawyer Mr Commission member right ඒගොල්ලන්ගේ opinion එකක් අරගෙන තියෙනවා ඒ opinion එකේ summary එක මේකයි the objective of the memo ඒ කට්ටිය රෙවලා තියෙනවා memo එකක් ඒගොල්ලන්ගේ law firm එකෙන් the objective of the memo is to distinguish the rule making power of the commission from the statutory power of the president or minister to make regulations under the Colombo Port City Act. The memo highlights the opinion noted by the Attorney General, and I want the Attorney General's office to listen to this carefully, and I quote, is a mischaracterization of the rule-making powers of the Commission. And the remainder of the memo explains and sets out the interpretation of rules. Therefore, in order to give the flexibility to facilitate and regulate investments into such unique and impactful areas, the Parliament of Sri Lanka has bestowed the Commission with extensive regulatory powers under Section 6, Subsection 1, Subsection B of the Act, which regulatory powers are to be implemented by the Commission through its, and I am going to highlight this, its unfettered rule-making powers under Section 6, Subsection 1, Subsection W of the Act. That we have given you unfettered powers to make all kinds of rules, which means giving duty-free, which means giving, sort of going beyond the powers that Parliament has. It says then, I quote, any attempt to artificially reduce or restrict the powers of the Commission of the Act will result in an anomaly and will be inconsistent with the overall scheme envisaged by Parliament of Sri Lanka under the Act. And last one, it says, the above sections, it says, quote, empowers the Commission to make rules, 1, covering all matters as set out in this Act, and 2, specify procedures and standards as may be required for the due administration and management of the powers, duties and functions of the Commission. So this is not one slap, 2 slaps. This is sent by Port City Commission. No. They are sending an opinion by their private lawyers saying that the AG's position is incorrect and that they have all unfettered powers to make rules. Mr. Commission member, what is your opinion on this? Why did you send this letter to us if the secretary here is agreeing with the committee that they actually don't have the power and therefore they have already rescinded the rules and formulated regulations which, from what I understood, have already been sent to Cabinet for approval and thereby afterwards to come to Parliament.
I see an inconsistency there, Mr. Commission Member. Why did you send that letter to us? I think those letters, Revan, you can explain. Revan. No, I'm asking the Commission Member, you are a Commission Member, why did you send this to us? Sorry, those letters, Honorable Chairman, we are not, day-to-day matters like that. We don't get information. This is not a day-to-day matter, Mr. Commission Member. This is a major matter. You are saying you have power to make rules on financial matters. According to the Constitution, Parliament is the only place has Parliament has full control over all duties and levies and all those things. It is only Parliament. So this is a constitutional matter, which we thought we have resolved, because like the Secretary said, that they accepted the position of the Attorney General. If the Secretary to the Ministry accepts the position of the Attorney General, why are you disagreeing with that? I'm asking you, Mr. Chairman. Actually, we, at the Commission level, we discussed about this issue, and the draft regulations were submitted to the Commissioner. Commission, and we approved. Regulations, not rules, regulations. Yeah. That from our office, I'm sorry, Chairman, I am not aware of this letter. So if I may, Honorable Chair, I think I was trying to find the letter you are referring to, but I believe that is possibly a response to the letter that was written to the Ministry of Investment Promotions regarding disciplinary action being taken. I think that I believe that's a letter you're. Yes. Yes, I think yes. I believe I don't have the letter with me. Yeah. Yes, Mr. Chairman. I believe one because this committee has requested from us what disciplinary action taken by the ministry in this regard. So this is the response to that letter. So that's what the Commission explains to us. So for the clarification, we send it to the copy. Yes. We have got it. Just sent by your chairman to the Secretary, and Secretary has sent it to us. Yeah. Because it says, I'll read from the opinion, section 2. I don't know whether the AG's office has got this letter. If not, we will provide you a copy of this letter. Please provide a copy to the AG's office. From the opinion, section 2, opinion of the Honorable Attorney General. From the opinion, it is noted that the Honorable Attorney General has come to the following conclusions regarding the rule-making power of the Commission. And these people go on to list 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then it says, it is noted this is a mischaracterization of the rule-making power. So this is post facto. This letter has been written after we asked you why you did what you did. So this opinion was obtained by you after, dated 22 January 2024. This is not an opinion that was received prior to us questioning you about the logic behind using rules, section 72 to make rules. So you have a law firm which seem to think the Attorney General is wrong. I mean, I think there is a conflict there. It is justifying your position. Yeah, sent to the Colombo Port City Economic Commission. Attention, Miss Vindhya Veerasekara, Director Legal and Corporate Affairs.
Is she present here today? No, sir. She is with our acting director general at the Central Bank of Sri Lanka because they were both called for a meeting there to discuss the banking regulation. So that also is the reason why our acting DG is unable to attend today's meeting, sir. It means this from the private law firm written to that lady. Yes. That is to the commission. Yeah. That is the letter they have referred to us. Yes. So basically what they are saying is that you have the power under section 72 to make rules, to do as you please. You have unfettered power. So there is a, I want to seek the quick opinion of the Attorney General. Secretary to the committee, if I may get a copy of the opinion given by the private law firm, then I can submit it to the Honorable Attorney General. Because there has to be clarity, right? You can't say that you have the power, unfettered power to make any rule, and then say, okay, for the time being we will rescind the rule and we'll do a regulation. Tomorrow you will do the same thing, no? Very, Mr. Chairman, basically that's exactly what you have done. You're saying, okay, for the time being we will attend to this. We will do it the way you want. But still, in reality, we have the power to do whatever we want. So, better you express your final position. Right now, there's a big confusion. When it comes to duty-free facility, you are following the instructions given by the COPF. But your commission still says what we are saying is wrong. You have unfettered powers. So I think we have to have clarity for a better coordination between you, your powers, and the powers of this house. Yes, please. Yeah, සභාපතිතුමා මං හිතන්නේ ඒක පැහැදිලි කරොත් මං හිතන්නේ දැන් මිනිස්ට්‍රි එකේ පොසිෂන් එක කොප් එකේ සහ AG's ගේ ඩිසිෂන් එක අනුව රෙගියුලේෂන් චේන්ජ් කිරීම සහ ඒ මිනිස්ට්‍රි එක ඒක ෆලෝ කරනවා සහ ඒක අපි කමිෂන් එකටත් දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඔය ඉෂුව එක ආවේ මං හිතන්නේ ටිකක් ඒ ලෙටර් එක පරණ ලෙටර් එකකට අපි රෙස්පොන්ඩ් කිරීම නෑ පරණ ලෙටර් එකක් නෙමෙයි. මේ රෙස්පොන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ ඔනරබල් AG ගේ ලියුමට. ඒකටයි මේ රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ. පරණ ලෙටර් එකට නෙමෙයි. Of the chair, yeah, sorry. Can I ask a question from the representative from the AG department? So they are referring the act, no, always that throughout that letter. So what is your opinion regarding that? So without seeing that letter, so yes. after you have yes, you cannot say that they've been given unfettered power if these rules have been made in contravention of the articles of the Constitution, where the Parliament has been given discretion in respect of all matters. However, we cannot say that they have been given unfettered power. Yeah, see, this is now coming to a head because there is another institution called the Central Bank of Sri Lanka, who also believe that they have unfettered powers to do what they want. Whereas Parliament does not agree with what you are saying, nor with what they are saying. So this goes to the core of the democracy. The Constitution, who has control over finance. Now in that case, it is a personal matter of salaries. In this case, because it only applies to 200 people. In this case, it applies to 20 million people. This is a national policy. That's a institutional administrative matter. But this is not. So we would like clarification, because to us what it feels like is, like the Honourable Member said, you still believe you have the power, but because you say, committee says, we will rescind it and do a regulation. But we have unfettered powers to do, not restricted to community rules, but to any rule, which we don't agree. So, please inform the Secretary to the Ministry to kindly share the opinion received by their law office with the Attorney General,
and that this committee would need to see some agreement in this. We can't continue with the AG saying these are the powers of the commission and the commission saying something else. Both the AG and the commission must be on the same page. These are the powers that you have. Whether you have the powers or not have the powers, more than that, there has to be agreement of the powers that the commission holds. ඇයි අපි ඕකටම දිහත් වෙන්නේ? දැන් අපි AG's department එකේ decision එක තමයි අපි පිළිගන්නේ. ඒතර මේක private law firm එකකින් මේවට එවපු කෙනෙක්. ඒතර මේගොල්ලෝ AG's department එකත් එක්ක discuss කරලා අපිට final answer එක දෙන්න. ඒක තමයි මම කියන්නේ. අපි කිව්වේ මෙතුමියට අරින්න කියලා AG's මේ වානස් එකේ opinion එක AGට. AG ඕගොල්ලෝ සාකච්ඡා කළා අපිට joint position එක මොකක්ද කියලා එවන්න. මොකද අපිට එකක් ඕගොල්ලෝනේ එකක් AG කෙනුයි ගන්න හැකියාවක් නැති නිසා. ලියුම දුන්නේ කොයි තැනට ඉස්සෙල්ලාද පස්සේද කියන නෙමෙයි. ඒකේ තියෙන කරුණු දත්ත ගත්තොත් ඒ දත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම මේ AG ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඇක්ට් එකමද පදනම් වෙලා ඒක මොන කාරණේට ඉස්සෙල්ලා ඉෂුව කළත් පස්සේ ඉෂුව කළත් ඒක වැදගත් වෙන්නේ AG's ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට මුළු ෆැක්ට් විදිහට ගත්තොත් ඒක ගැන කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. Unfettered powers you cannot use because nowhere in the act it's mentioned that they have been vested with unfettered powers. They have been given a rule-making power, but unfettered discretion that had not been given. No, they have been merely given to make community rules. ඒ කියන්නේ පන්සලක් පල්ලියක් ඔගේ දාන්න පුළුවන්ද? ගන්ටාර ගහන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් ලවුඩ් ස්පීකර් දාන්න පුළුවන්ද? ක්ලබ් හවුස් එකට එනකොට කොලර් ටී-ෂර්ට් එකක් දාන්නවද නැද්ද? සෙරප්පු දාන්න පුළුවන්ද බැරිද? To me, those are community rules. Not to say that I can give $5,000 duty free to anyone who comes to Sri Lanka after visiting Chennai for 24 hours. Then, ඕගොල්ලෝ දැන් සෙක්‍රටරි මේක හරිම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද දැන් සෙක්‍රටරි කියනවා කැබිනට් එකට දැම්මා කියලා රෙගියුලේෂන් මාරු කරේ නෑ කියනවා. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ රෙගියුලේෂන් එකේ තියෙන්නේ පැය 24ක් හරි කවුරු හරි චෙනයි වලට ගිහිල්ලා මෝල්ඩිව්ස් වලට ගිහිල්ලා ලංකාවට ආවොත් ඒ පුද්ගලයාට ඩොලර් 5000ක ඩියුටි ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන්. එහෙමනේ? චේන්ජ් කරා අලුත් රෙගියුලේෂන් එකේදී. මොනවද චේන්ජ් කරේ? ඒකේ 5000 ලිමිට් කියන එක නැහැ. එහෙනම් දැන් ටුවරිස්ට් මගේ අතේ මේ වෙලාවේ ඩොකියුමන්ට් එක නැහැ. නමුත් ඒකේ තියෙන්නේ අපි ටුවරිස්ට් කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. නමුත් එයාට 5000 ලිමිට් එකක් නැහැ. එයා බඩු අරගෙන යනකොට තමයි එයාට ඒ ගත්ත බඩු ටික අරගෙන යන්න පුළුවන්. බඩු අරගෙන රට ඇතුළට ගේන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ලෝකස්ට මේකෙන් ගන්න බැරිද? බෑ. අරගෙන මෙහෙට කියන්නේ ගන්න පුළුවන්. අරගෙන රට ඇතුළට ගේන්න බෑ. නෑ රට ඇතුළට නැතුව කොහෙද යන්නේ ලෝකල් කෙනෙක්ට? ලෝකල් 1000 ලිමිට් එකක් තියෙනවා one time. එයාට one time මේක ඒ කියන්නේ අවුරුද්දට සරයක් නෙමෙයි. නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දටම 2000 ලිමිට් එකක් තියෙනවා. දැන් එතකොට දැන් එයාපෝට් එකෙන් එනකොට ලිමිට් එක මොකද්ද? එයාපෝට් එකකින් එනකොට අර ඒගොල්ලන්ගේ හිටිය පීරියඩ් එක අනුව ගේන්න පුළුවන් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඇයි ලෝකල්ස්ට එක එක එයාපෝට් වල එක එක තැන් වල එක එක නීති? දැන් ෆොරිනර්ස්ට මම තේරුම් ගන්නවා මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ෆොරිනර්ස්ට ඕන තරම් අරගෙන යන්න පුළුවන් කියමු. ගොඩක් රටවල් වල එහෙමනේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට ඒක ෆොරිනර්ස්ට නම් මේක කරන්න. දැන් ලෝකල් කෙනෙක් එනකොට ඒ පුද්ගලයා මේ බැගේජ් allowance එකට අනුව නේද දෙන්නේ. මේ බැගේජ් allowance එකක් නේද ඔකට කියන්නේ? බැගේජ් ටයිම් පීරියඩ් එක. ඉතින් ඒකයි මේකයි සමානද නැද්ද? නෑ සමාන නෑ. ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක් දිහා නෙවෙයි බලන්නට ඕනේ. මන්ත්‍රීතුමාලා මේවා බිස්නස් කරගන්න මිනිස්සු. කවුරු කෙනෙක් චෙන්නයි වලට අරලා ගෙන්නන එක්කෙනෙක් නෙවෙයි 100ක් කරලා ගෙන්නන්න පුළුවන් නේ. ඒතර 100 times into $2000 or whatever. ඉතින් ඒකයි අපි කියන්නේ සභාපතිතුමා දිගින් දිගටම කියන්නේ as far as locals are concerned it has to be one rule. There can be different rules at different locations of the country. මන් දන්නේ කරු මන්ත්‍රීතුමාලා මොකද කියන්නේ මට නම් මේක පොඩි පටලැවිල්ල.
දැන් ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නීති කීයක් තියෙනවද බැගේජ් allowance සම්බන්ධයෙන්? BIA එකේ ක්‍රියාත්මක වෙන ඒ කියන්නේ ඩියුටි කස්ටම් එකෙන් එන ඩියුටි ෆ්‍රී allowance එක. ඊට පස්සේ ලේබර් මිනිස්ට්‍රි එකේ එක තියෙනවා. ඒක මොකද්ද? ඒකේ තියෙන්නේ පීරියඩ් එක. නෑ ඒකේ තියෙන ඩොලර් කොච්චර වුවද කියලා එකනේ. ඔව්. මේක තුන්වෙනි එක. ඔව්. මේක යන්නේ අපි අර ස්පෙෂල් ඩියුටි ෆ්‍රී ඩවුන්ටවුන් ඩියුටි ෆ්‍රී කියන කන්සෙප්ට් එක. ඩවුන්ටවුන් තියා අප්ටවුන් උනත් ලේකම්තුමිය ඒ පුද්ගලයෙක් ගිහිල්ලා ඩොලර් 2000කට ගන්න පුළුවන් කියන එකනේ ඔය කියන්නේ අවුරුද්දකට සැර. ඉතින් ඒක කැබිනට් එකට දැම්මද දැනට? ඔව්. කැබිනට් එකට දැම්මා. ඒගොල්ලෝ ඒක අනුමත කරලාද? තාම අපිට ඩිසිෂන් එක ආවේ නැහැ. දැන් බලන්න දැන් සාමාන්‍ය පුද්ගලයාට තියෙන ඩොලර් 187.50යි. customs duty exemption දෙන්නේ. මාස 3කට අඩු නා. ඩොලර් 187.50යි. මේ ඕගොල්ලන්ගේ ඒක 10 ගුණයකින් වැඩි වෙනවා. What is it is coming under your ministry, no? What is your view on this? Is it okay to do it like this or? මේක ගොඩක් තැන්වලදී සභාපතිතුමා කොප් එකෙත් රේස් කරාට පස්සේ ඩිස්කස් වුණා. දිගින් දිගට මම හිතන්නේ අපි කස්ටම් එකේ ලිමිට්ස් යන්න පුළුවන්ද කියන එකත් ඩිස්කස් කරා. ඊට පස්සේ ස්පෙෂලි TIP එකයි ට්‍රෙෂරි සෙක්‍රටරි ඔක්කොම එක ආපහු ඩිස්කස් කරා. මම හිතන්නේ කමිෂන් එකයි කස්ටම් ඔක්කොම එක. එතෙන්දී මේ 2000 ලිමිට් එකට අපිට TIP එකෙනුත් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ලැබුණා. ඊට පස්සේ තමයි අපි එහෙමනම් එයාපෝට් එකේ 2000 කරන්න. නේ? එතන අර අපේ මේකේ අපි ඇත්තටම මේ ඩවුන්ටවුන් ඩියුටි ෆ්‍රී එකක් කියන එකෙන් අපි මුලින්ම ප්ලෑන් කරේ මේක ඇවිල්ලා shopping destination එකක් කරන්න කියන අදහසින්. අපිට ෆොරිනර්ස්ලාගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. ඔව්. ෆොරිනර්ස්ලා කොහොමත් මේ ඒගොල්ලෝනේ ඩියුටි ෆ්‍රීනේ. ගොඩක් රටවල් වල එයාපෝට් එකෙන් යනකොට මේක බිල පෙන්වුවාම ඒගොල්ලන්ට ඩියුටි ආය රිෆන්ඩ් එකක් දෙනවනේ. ඕගොල්ලෝ කියන්නේ එහෙම දෙයක් නේද? ඔව්. ඒ කියන්නේ බඩු ඒගොල්ලන්ට අරගන්න පුළුවන්. ඒ ඔව් ඩියුටි ෆ්‍රී විදිහට ඩවුන්ටවුන් ඩියුටි ෆ්‍රී සෙන්ටර් එකකින් දැන් අපි හිතමු කවුරු හරි සුද්දෙක් ඇවිල්ලා ගත්තා කියලා ඔර්ලෝසුවක්. ඔව්. ආ ටැග් වල ඔර්ලෝසුවක් ගත්තා. අනේ ඩොලර් 2000යි. හරිනේ? එතකොට ඩොලර් 2000 ඩියුටි ෆ්‍රී ගත්තා. දැන් මේ ෆොරින ආයෙත් යනවා යාපු රටට. ඒතර කොහොමද ඒ ඩියුටි එක අතනින් charge කරලා පස්සේ රිෆන්ඩ් කරනවද charge කරන්නේ නැද්ද කොහොමද කරන්නේ? එයාපෝට් එකේද? දැන් එයාපෝට් එකේ කරනවා වගේම මේකවල ටිකට් එකයි වීසා එකයි මොනවා හරි බලනවා ඇති. බලලා එතනදිම මේ අඩු කරලා දෙනවා ඇති. ඩියුටි ෆ්‍රී ප්‍රයිස් එකමනේ අඩු කරන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට එයාට ඒ වොච් එක අරගෙන රට ඇතුළට එන්න බෑ. එයා ඒක අරගෙන එතන කවුන්ටර් එකේ තියලා එන්න ඕනේ. එයා ඊට පස්සේ රටින් යන දවසට තමයි අරක කලෙක්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන් එයාපෝට් එකෙන්. ඒක එයාපෝට් එකට අරිනවා. ඔව් එයාපෝට් එකට යවනවා. That makes sense. ඔව් එතනින් යවනවා. ඒකේ එහෙමනම් ඉතින් සෑහෙන මොකක් හරි රෙගුලේෂන් එකක් තියෙනවා එහෙම වුනේ නැති. හැබැයි එහෙම ඒක සිස්ටම් එක තියෙනවද? ඔව් අපි ඒ කියන්නේ දවසට ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ මොකක් හරි ට්‍රක් එකක් යන්න ඕනේ හැමදාම මේ එයා ප්ලේන් ෆ්ලයිට් කීයක් තියෙනවද දවසකට? ඒ කොහොමද ඒගොල්ලෝ මේක සිලෙක්ට් හොයාගන්නේ පාර්සලෙන්? දැන් අපි හිතමු කවුරු හරි කොළඹ රට යන ගමන් එයා එන්නේ දවසකට. ඔය ඕන තරම් එනවනේ කැසිනෝ කාර්යෝ එහෙම. දවසකට ඇවිල්ලා කැසිනෝ එකෙන් දිනන කියමු. එදා හැන්දෑව යනවනේ. ඒ උතන්ට ඇවිල්ලා ගන්න ඔර්ලෝසුවක්. ඒතර
පැයභාගෙන් හරි on the way he buys, let's say. I'm just asking you a question. එතන කොහොමද ඒක අරින්නේ එයාපෝට් එකට? ඔව් ඒකේ අපි දාලා තියෙන ඔපරේටර්ගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක විදිහට. ඔව්. ඒකට රියැලිටි එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න පුළුවන්ද කියන එක අපි දැන් වැඩක් දීලා ඒගොල්ලෝ හා කියන්න පුළුවන් කරන්නම් කියලා. whether it's practical or not කියලා දැන් එක්ක මෙතනින් purchase කරලා එයාට එතන shop එකෙන් clear කරගෙන යන්න තියෙන්න ඕනේ. that is the best way. physically deliver නොකර මෙතන එයා purchase කරනවා, then he can collect it from the same outlet, similar outlet in the airport. That is the only way that you can do that. Otherwise in that with the time gap මේ වෙලාව අතරතුරදී මැජික් කාරයෙක් ඉන්න ඕනේ නැත්නම් අර ටික ඉක්මනට ගෙනිය ගන්න බෑනේ. අපි ඒගොල්ලන්ගේ responsibility එක උනාට higher authority එක බලන්න ඕනේ මේක පහලට කරන්න පුළුවන් වැඩක්ද නැද්ද කියලා. දෙන ඒ responsible person ට මම නම් සභාපතිතුමා අතරම 2010 කතාව දැන් මේ සියලු දෙනාම agree වුණා නම් වඩාම හොඳ එක තමයි අපේ customs එකෙත් මේක change කරන එක. මොකද ඇත්තටම මේ කස්ටම් එකේ හදලා තියෙන 180 ගණන් මේ ගණන් ඇත්තටම අපි මේගොල්ලොත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා තේරුමක් නැහැ. දැන් මෙතුමියලා මේ දිනුන කාරණාත් එක්ක මේ හැමෝම එකඟ වුණා නම් මේක හොඳයි කියලා මම කියන්නේ ඒක ඇප්ලයි කරන එක තමයි හොඳ එයාපෝට් එකට. මොකද නැත්තම් එයාපෝට් එකේ මේ 181 කියලා කියන්නේ කීයද කියන්නේ ඕද? මේ මාස 3කට සැරයක් 187ක්. 187ක් කියන්නේ මොකද්ද ගන්න පුළුවන්? ඔව්. නේ? ඔව්. දැන් අපු අඩුමතරේ මේ ඉලෙක්ට්‍රික් ඉක්විප්මන්ට් එකක්වත් ගන්න බෑනේ. දැන් මේක නිසාම මේ ප්‍රශ්න රේස් වෙච්ච නිසාම මම මේක ඇප්ලයි කරන එක හොඳයි මේ අනිත්‍ය පෝට්ස් වල. නෑ ඒක තමයි මම කියන්නේ අපිට මම හිතන්නේ මට නම් හිතෙන විදිහට මේක යුනිෆෝමිටි එකක් තිබ්බොත් හොඳයි කියලා. මොකද එක එක තැන්වල එක එක මේ එක්සෙම්පෂන්ස් දෙනකොට ඕක මොනිටර් කරන්නත් අමාරු වෙනවා. Mr. Vikramasuri, you have anything to add to this or no? සමහරවිට අනිත්‍ය තමයි දැන් පෝට් සිටි එකේ මම කියන්නේ මේ shopping destination එකක් විදිහට කරන එක මේන් එක කරගන්නත් එපා. මොකද ඒක මේ මූලිකම හරය වෙලා තියෙන්නේ shopping කරගන්න එක නෙමෙයි. ඒක තියෙන්න ඕනේ පොඩි කෑල්ලක් විතරයි. ඒ නිසා මේ දෙන benefits ටික සේරම investment කියන පැත්තට දෙනවා මිසක් shopping කියන එක දැන් ඕනතරම් ලංකාවේ අනිත් තැන් වලින් ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම කියන්නේ ඒකට ලොකුට consider කරන්න එපා. මම මේතන තවත් එකක් තියෙනවා before you answer. දැන් VAT එක ගෙවන්න ඕනේ අනිත් තැන් වල. ඊට පස්සේ 2.5% turnover tax එකකුත් ගෙවන්න ඕනේ. දැන් මේවා මොකක්වත් මෙතන නැහැ. දැන් උදාහරණයක් හැටියට දැන් අපි හිතමු foreigner කෙනෙක් ආවා කියලා. දැන් foreigner කෙනෙක් ඇවිල්ලා මට කියන්න මේ I'm just scenario this is a scenario. foreigner කෙනෙක් එනවා. ඊට පස්සේ ওই ශංග්‍රීලා මෝල් එක තියෙනවානේ ඔතන පාරෙන් එහා පැත්තේ. ශංග්‍රීලා මෝල් එකට යනවා ඔර්ලෝසු කඩේකට. එතකොට එයාගේ කොස්ට් එකයි මෙතන කොස්ට් එකයි එකමද වෙනස්ද ෆොරිනර් කෙනෙක්ට? ඔය 18% එකක් නෑ ඩියුටිත් නෑ. එතකොට අර ශංග්‍රීලා මෝල් එකේ ඉන්න ඒ බිස්නස් ටික වැටෙනවා. බිස්නස් එකට මොකද වෙන්නේ? අනිත් සවත මට මතක් වුණේ දැන් ඩියුටි ෆ්‍රී එකේද ඔබතුමා කියන මාස 3කට 181යි කියලා. දැන් අපේ ලිකර් ෂොප් එකට ගියපුවාම ඩියුටි ෆ්‍රී එකේ අපිට තියෙන ලීටර්ස් ගානක් නේ. ඔව් ලීටර් දෙකයි. ඒක ලීටර් දෙකට අපි 100 බෝතල් දෙකක් ගන්න ඕනේ. අපි 200 බෝතලුත් ගන්න ඕනේ. ඒක බලන්නේ ලීටර්ස් වලින්. ඔව්. ඒක බලන්නේ මුදල් වලින් නෙමෙයි. දැන් ලීටර්ස් දෙක නම් බ්ලූ ලේබල් දාගත්තොත් කීයද ගන්න? ඔව් ඒක තුන ගාන වැඩි. හැබැයි ඒතරයි ඒ ලිකර් ගන්න මනුස්සයට වාසියක් එනවා. ඔව්. අර නිකන් පුංචි බඩුවක් ගන්න යන මනුස්සයට ලොකු අසාධාරණයක් කරනවා. එයාට බලන්නේ මම හිතන්නේ ලිකර් වෙනම වෙන්න මේක තියෙන්නේ. මම දන්නේ ලිකර් වෙනවත් දන්නේ මේක මට දීලා නැහැ. නේද? එතකොට මේ අර ප්‍රශ්නෙට උත්තරය දෙන්නකෝ. එතකොට මේක නිකන් මේ ඒකද මං අහන්නේ මෙතන නිකන් අර මේ ප්‍රෙඩිටරි වැඩක් වෙන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ දැන් ඉන්න කට්ටියට මොකද වෙන්නේ? තියෙන මාකට් එක කඩලා මේ විදිහට ඩියුටි ෆ්‍රී දෙන එකෙන් ඉන්සයිඩ් වෙන්න තිබ්බ බිස්නස් එකත් අපි අඩු කරනවා නැත්නම් මේ ට්‍රාන්සිට් අයට විතරක් දෙනවා. දන්නේ ඒක තමයි ඕකේ වැදගත්කම. ඇතුළට එන කෙනෙක් නැත්නම් වෙන්දට ඇතුලින් ගන්න බඩුවනේ මෙතනින් ගන්නෙද? එහෙම එකක් වෙන්න පුළුවන්ද? පොට් එකක් නෙවෙයිනේ. එතකොට ඒක තමයි. කරලා යන්න එපා. ඒ කියන්නේ රට ඇතුළට එන අයනේ. ඒතර ෆයිනෑන්ෂල් බෙනිෆිට් එක මොකද්ද රටට මේකෙන් කියන එක විතරක් අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද ලේකම්තුමිය? නේද? ඒකේ මොකක් හරි විශේෂ එකක් තියෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැති.
ඉතින් මට හිතන විදිහට මේ ටූරිසම් ප්‍රොමෝට් කරන එකනේ බේසික් අයිඩියා එක. ටූරිසම් ප්‍රොමෝට් කරනවා නම් මේක පෝට් සිටි එක ඇතුළේ විතර ප්‍රොමෝට් කරලා යන්නේ නැහැ. හැමතැනම ප්‍රොමෝට් කරනවා. ඒ නිසා ශැංග්‍රීලා එකට ගියත් වෙන කොහෙට ගියත් tourists must have the same benefit නේ. Okay. ඔයගොල්ලන්ගේ තිබුණු මොන හරි එම් එකක් ඇතිනේ ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්නකො ලේකම්ත මේකෙන් අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ සමහරට වඩා ඕකෙන් බෙනිෆිට් එක ඇනලයිස් කරලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ අපි හිතනවට වඩා මේකෙන් වෙළඳපළට හරි රටට හරි ටුවරිසම් පැත්තෙන් ආර්ථිකයට තියෙන වාසිය මොකද්ද සහ බලාපොරොත්තු වුණු ටාස්ක් එක මොකද්ද මේක දීලා? Oh, okay, Revan. Please go ahead. ඉතින් මැඩම් ටුවරිසම් එකට ටුවරිස්ට්ලට shopping කරනකොට දැන් BIA එකෙන් යනකොටත් ඉතින් ඕන බඩුවක් අරගෙන යන්න පුළුවන් ලිමිට් එකක් නැහැ. right දැන් මම දන්න තරමට ඒ කට්ටිය එතනත් shopping මේ ශාපු වැඩි කරන්න කියලා බලාගෙන ඉන්නේ අර expansion එකත් එක්ක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතනත් downtown එකේ මේ යන එක්කෙනාට ඕන බඩුවක් ගන්න පුළුවන්. ඒක අතන passport clear කරලා immigration clear කරලා ඇතුළට lounge එක මේ waiting area එකට ගියාම එතනට බඩු බාර දෙනවා. ඒකේ අර logistics පැත්තෙන් තියෙනවා. හැබැයි මේ DG customs එකත් එක්ක මේ airport authority මේ මෙතන operators ඔක්කොම කතා කරගෙන එතන process එකක් දාන්න පුළුවන් කියලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක කරයි අපි ගොඩක් දුරට හිතනවා ඒක කරයි කියලා. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් අපි බලන්නේ මේ අර BIA එකේ tourist යන departing customer departure මේ tourist මෙතනම කරන්න පුළුවන් එකයි ඒකේ වෙනසක් නැහැ. දැන් කමිටි එක කියනවා තරමට අර මේ ශ්‍රී ලාංකික මේ පුරවැසියෙක්ට ලංකාවට එනකොට අර 2000 එක වෙනස්. BIA එකකින් ගන්නවා නම් ඒක අර කාලය අනුව baggage allowance එක තියෙනවා. හැබැයි ඒකත් ඉතින් ගොඩක් දුරට මම දන්න තරමට high level මේ Ministry of Finance, Ministry of Investment Promotion, DG මේ customs ඔක්කොමලා කතා කරලා මේ කමිටි එකෙන් දුන්න මේ රේස් කරපු කන්සර්න්ස් උත් බලලා මේ අර මුලින් තිබ්බ ලයිස්තුවත් හුඟක් දුරට වෙනස් වෙලා අර මේ ඉස්සලා rules එකේ තිබ්බ මේ goods permitted goods වෙනස් වෙලා limit එක වෙනස් වෙලා time period එක වෙනස් වෙලා ඉතින් ගොඩක් දුරට මේ වෙනස් වීමක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඔය දැන් මේ regulation එක දාන්න යන regulation එක. ඉතින් ඒක බලන්න ඕන කොහොමද එන්නේ කියලා. දැන් මෙහෙම but fundamentally sir you are going to run two different structures right now that දැන් ඔබතුමාලාගේ සිස්ටම් එක අනුව arrival එකේදී ඒක පාවිච්චි කරලත් ගන්න පුළුවන්ද? ඔව්. departure එකත් ආයි පාවිච්චි කරන්න. BIA නෑ departure එකේ යනකොටනේ sir. නෝ මම කියන්නේ departure එකේ දැන් හිතන්නකො කියන්නේ ලංකාවට foreign කෙනෙක් ඇවිල්ලා සතියක් ඉඳලා එයා shopping කරලා යන්න යනවා. ඔව්. ඒතර එයා යන්න යනකොට එයාට boarding pass එක පෙන්නන්න ඕනද ticket එක පෙන්නන්න ඕනද මොකද්ද පෙන්නන්නේ? ඇතුළට මේ shopping මේ duty free shop එකට යන්න passport එක scan කරනවා boarding pass එක පෙන්නනවා. passport එක scan කරලා තමයි ඇතුළට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ගන්න බඩු එයාට දෙන්නේ නැහැ. එතන seal bag එකකට දාලා BIA එකට යවනවා. එයාපෝට් එකට යවනවා. ඔව්. ඉතින් එයා බලන්න ඕන පැය 3ක් පැය 4ක් ඉතින් එතන මේ logistics operator ඒගොල්ලෝ just වෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ just ඒ කටි කිව්වොත් පැය 5කට මට පැය 5ක් ඕන කියලා. ඉතින් එතන shop කරන එකේනා මේ flight එක departure 5 බද ශ්‍රී ලංකන් passport holder කෙනෙක් කොහරි ගිහිල්ලා මෙහෙට ඇවිල්ලා BIA එකෙන් ගන්න නැතුව එයාට පුළුවන් ද මෙහෙන් ඇවිල්ලා allowance එක ගන්න? sir දැන් එන විදියට Customs Finance Ministry also is aware of that. You're going to have two structures. So he can shop at BIA under the permitted baggage allowance, which is time set on the time overseas, and he can shop with the 2,000 here. So if you're a returning customer, you can do whether it's $187 or whatever, and then $2,000. But the $2,000 में the dollar देदाहा අවුරුද්දට එකපාරයි. Both alcohol also is exempted from the baggage allowance. So you can every time you go, if you're going overseas every day, you can buy 2 liters. But here, if whatever you buy, whether it's alcohol or anything, it's limited to 2,000. So that's how this framework has been looked at thus far, sir. දැන් මට පේන විදියට ගරු මන්ත්‍රීතුමා මේක හොඳ තැනකට එනවා. මොකද අපි මේක පාස් නොකරපු එකේ ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. මේ අත වශයෙන්ම මම දැන් අපි මුදල් කාර්ක සභාව හැටියට සන්තෝෂ වෙන්න ඕනේ. අපි ලොකු අබැද්දියක් වෙන්න යන එකක් නවත්ත ගත්තා. නැත්තම් ලොකු ගැටලුවකට මුහුණ පාන්න තිබුණා මෙතන.
අර ලයිස්තුවේ තිබිච්ච ඒවා දැන් රෙවන් මැතුමා කියනවා වගේ ලයිස්තුවේ තිබිච්ච ඒවත් අඩු කරලා නම් ඊට පස්සේ 5000 2000ටත් ගෙනල්ලා නම් ඊට පස්සේ ටයිම් පීරියඩ් අතන එකට අමතරව මෙතන 2000ක් ගන්න පුළුවන් නම් එතන ඒ වගේ ගැටලුවක් එහෙම මේක එඩිෂනල් එකක් නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් මට ලොකුවට පේන්නේ නැහැ සාධාරණත්වයේ පැත්තෙන්. හරි එතකොට if this becomes an additional thing but I think we have saved a calamity from happening. සෞද අපිට පුළුවන් නම් දැන් මෙතුමා කියන විදිහට කස්ටම්ස් උයි සේරම ඇග්‍රී වුණා නම් BIA එකේ දෙන ගානට අමතරවත් ලෝකල්ස්ලට yearly 2000 පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක මම කියන්නේ මේ වගේ ස්ට්‍රක්චර්ස් දෙකක් තියාගන්න නැතුව එකක් කරන එක තමයි වඩා හොඳ. මොකද ගමකින් එන මිනිස්සෙකුට එතනින් BIA එයාපෝට් එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා ගමට යනවා මිසක් එයාට පුළුවන් කමක් නැහැනේ ඩවුන්ටවුන් ඩියුටි ෆ්‍රී එකට එන්න. නේ? එහෙම නැත්තම් වෙන්නේ මේ පාස්පෝර්ට්ස් ටික සේරම එකතු කරගෙන ආයි ව්‍යාපාරිකෙක් පටන් ගනි මේ ඕනේ වෙලාවක ඇවිල්ලා ගන්න හරි නැත්තම් වෙන විදිහකට. අපිට මේ සයිඩ් බිස්නස් හැදෙන්න ඕනේ. මේවා නතර වෙන්න හොඳ නැහැ. මම කියන්නේ මේ ස්ට්‍රක්චර්ස් දෙකක් නැතුව මේගොල්ලෝ ඇග්‍රීඩ් නිසා BIA එකේ 2000ම කරා නම් එයාට ඒ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් නැත්තම් තියාගන්නත් පුළුවන් වෙන දවසකට වෙන ගමනකට. ඒතර වැඩේ ඉවරයි. ඒතර ආයි වෙන දේවල් වෙන්න තියෙන chances ටික අඩුයි. එතුමාගේ ලොකු පොයින්ට් එකක් එතන තියෙනවා. මොකද අපි හිතන්නේ මේ හැමෝම මේ කොළඹ ජීවත් වෙන මිනිස්සු කියලා. එහෙම නෙමෙයිනේ. හරි ඒක එහෙම නැත්තම් මේක අර සයිඩ් බිස්නස් එකක් හැටියට પાස්පෝර්ට් එකතු කරගෙන එක මේ අර කවුද ඒගොල්ලන්ගේ ඒජන්ට් කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ බඩු ටික ගනි. හැබැයි එක පැත්තකින් මං හිතන්නේ පොඩි නෝට් එකක් දාන ඒ සම්බන්ධයෙන් අපේ ඇමතුමාගේ ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒ පිළිබඳව මේ ඇයි ඒක කළ යුතුද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න. පුළුවන් නම් එහෙමයි බැරි නම් හේතුව මොකක්ද කියලා කියන්න. හැබැයි දෙවැනි කාරණාව ඊට වඩා වැදගත්. ඒ තමයි දැනට ඉන්න ව්‍යාපාරවලට මොකද වෙන්නේ? එතකොට දැන් ඇයි මම ගිහිල්ලා වන් ගෝල් ෆේස් මෝල් එකෙන් දැන් මෙතන ඔරලෝසු 4ක් ගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඒක වෙනස් කරලාද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ අපිට දීලා තියෙන ලයිස්ට් අනුව ඔරලෝසු 4ක් ගන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට දැන් අපි හිතමු මේ ලොකු වටිනාකමක් තියෙන හියුබ්ලෝ වගේ ඔරලෝසු 4ක්ද නැත්නම් මේ සීකෝ වගේ ඔරලෝසු 4ක්ද කියන එක මෙතන මේවා කළා නෑ. මොකද ඕගොල්ලෝ කලින් කිව්වේ මේක හයි එන්ඩ් shopping කියලා. හරි? ඉතින් මං හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ කැබිනට් එකට දාලා මේක පාස් කර ගන්නකොට හයි එන්ඩ් shopping නම් මේ සීකෝ ඔරලෝසු වෙන්න බෑනේ. සිටිසන් කැසියෝ වෙන්න බෑ. ඒකටම ප්‍රශ්නයක් කරනවා. ඔව් ලොකු ප්‍රශ්නයක් කරනවා එහෙම මොනවද? කොහොම move වෙන්න ඕනේ පෝට් සිටි එකට. මේ සේරම shopping malls වලින් අයින් වෙලා ඒගොල්ලන්ට යන්න වෙයි පෝට් සිටි එක ඇතුළට. එහෙම නැත්නම් මේ කඩයක් තියන කවුද ගන්නෙ? කවුද ගන්නෑ? ඒක නම් කමක් නෑ නේද? මම කියන්නේ දැන් මේ shops ටික වැටේ. ඒකේ ඉතින් අර 2000 allowance එක දැන් සෙට් කරලානේ. ඉතින් ඒ රිට ඇතුළට එන මේ ලාංකිකයාට එයාට ගන්න පුළුවන් 2000 වලට විතරයි. දැන් එයා මෙතන පෝට් සිටි එකෙන් ගන්නවද BIA එකේ තිබ්බොත් ගයි නැත්නම් සිංගප්පූර් ඩුබායි වල එනකොට ඒකත් ගයි. නෑ සබා අපිට ගන්න පුළුවන් යනකොට. ඔව්. එතකොට I think branded shops ටික රට ඇතුළේ තියෙන ටිකට මොකද වෙන්නේ? ඒක අපි අහන්නේ. ශ්‍රී ලංකිකයන්ට වඩා අපි අහන්නේ දැන් අපි හිතමු ඔඩෙල් එකට මිනිස්සු යනවානේ. ඔඩෙල් එකට ගිහිල්ලා ඔඩෙල් එකේ තියෙනවා Nike තියෙනවා Ralph Lauren තියෙනවා නොකුත් දේවල් තියෙනවානේ ඔඩෙල් එකේ. Adidas තියෙනවා branded ඒවා තියෙනවා. ඒවා මම හිතන්නේ 20000යි 25000යි ඔය වගේ ලොකු ගණන්. මොකද ඩියුටි ගහලා ඊළඟට ඒකට මේ VAT එක දාලා turnover tax එක දාලා ඊට පස්සේ ඔඩෙල් එකේ අයිතිකාරයන්ට ඊට පස්සේ ප්‍රොෆිට් එකට බදුත් ගහන්න එපයි 100ට මේ 30ක් ඒ ඔක්කොම එකතු වෙනවනේ. දැන් මෙතන ඒවා මුකුත් නැහනේ. ඩියුටිත් නැහැ, වැටුත් නැහැ, ටර්නෝවර් ටැක්ස් උත් නැහැ, ඉන්කම් ටැක්ස් උත් නැහැ, පේයි ටැක්ස් උත් නැහැ, මුකුත් නැහැ. එතකොට දැනට ඉන්න ව්‍යාපාර වලට වෙන නෙගටිව් ඉම්පැක්ට් එක ඔයගොල්ලෝ ස්ටඩි කරලා තියෙනවද? ඩිරෙක්ට්ලි කිව්වොත් අපි දැනට තියෙන එක ඔය විදිහට ඇනලයිස් කරේ නෑ සභාපතිතුමා.
නමුත් දැන් දැනට තියෙන සිටුේෂන් එකේ ගත්තත් ඕනිම ටුවරිස්ට් කෙනෙකුට ඔඩෙල් එකට හරි මෙහෙන් ගන්නේ නැතුව යන අතරේදී BIA එකෙන් ඕනි එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඔව් එතන තියෙන ස්කේල් එකේ එක පිළිගන්නවා. එතන තියෙන්නේ හරි ලිමිටඩ් choice එකක්. ඔව් බ්‍රෑන්ඩ් එහෙම ලොකුවට මොකුත් නැහැ. දැන් කවුරු හරි හිතන්න මැනික් විකුණ ගන්න ගත්තා කියලා මේකේ මැනිකුත් විකුණන්න පුළුවන්ද? Jewelry, yeah. Jewelry විකුණන්න පුළුවන්. I'm not quite sure what I don't believe the retailers that have shown interest at the moment have spoken about jewelry. But I can check that out. දැන් බලන්න මොකක් හරි ලලිතයකට ගිහිල්ලා මොනවා හරි ගත්තොත් හරි gold jewelry. හරි gold jewelry මොනවා හරි එන 100ට දැන් 18ක් වැට් එක ගහන්න ඕනේ. 118ක් වැට් එක දැන් foreigners ලා ගොඩක් අරගෙන යනවා නේද jewelry ඇවිල්ලා ලංකාවේ. අරන් යනවනේ. So what I hear the committee's concern here, sir. It's the impact that a duty-free mall or increasing the duty-free outlets, whether it's in Port City or BIA, because BIA is also talking about expanding their duty-free outlets with the expansion of the terminal. So what is the impact of that will have on the retail business? I hear your concern. Mr. Vikramasur, it's like this, no? I mean, people when they come to shop, I mean, when we also sometimes go, you go to an outlet mall or something like that. It's a full day operation, no? You go there, you walk around, you buy something, you have something to eat, have an ice cream, and the whole day you spend at some outlet mall, no, something like that. That's how what human behavior is. But if you are going to an airport, you are rushing there. Right, unless you are flying business class and you have a lounge pass and you can sort of, spend a little bit more time, sort of perusing through what is available, going from shop to shop. Even then, you will spend about an hour or so. No? I doubt very much you can do a study and see, even in a big, like even at the Singapore duty-free shop, how much each individual passenger would actually how much time he or she would spend shopping. Probably half an hour. Right? So in half an hour, you're only going to be able to shop at a very few places, limited choice. Whereas here, this is a full day operation. So it is very unlikely that a foreigner, if given the opportunity to shop at this big mall, would say, look, instead of doing that, I will just spend half an hour and buy something at the duty free. That's very unlikely to happen. So in that context, what about all the other retail outlets? I mean, how much taxes do we get from retail? How much of it comes from foreigners? Now we are expecting foreign tourist arrivals to go up to 5, 6, 7 million or whatever, no? So what is the expected revenue to the treasury by levying duties and taxes on these purchases? All what I'm saying is, I'm not saying yes or no. I'm just asking you the question, have you at least done that analysis? And that analysis. Right. So we are, since this is not yet come for our approval, we just took it because of the letter that has come. With the concurrence of the members, this committee is going to direct you immediately to do a thorough study of what the impact of this downtown duty-free complex, what impact it would have on existing businesses selling similar products. So the impact is sort of, it has two things. One is the impact to the business. අපි නමක් ගමුකෝ, not to name Odell, but just to say, right? Odell කියන ආයතනය. හරි, ඒකට ඉම්පැක්ට් එක මොකද්ද?
ඒතකොට ඒවා තියෙන්නේ ලොකු shopping mall වල. කොළඹ city center එකේ තියෙනවා, one golf face එකේ තියෙනවා. ඊළඟට තා මොකද cinnamon life එකේ මං හිතන්නේ ඒකත් අරිනවා ඒවයි තියෙයි. ඒතකොට ඒ impact එක මොකද්ද ආයතන වලට? අනිත් එක treasuryයට තියෙන impact එක මොකද්ද බදු පැත්තෙන්? ඊට පස්සේ ඒක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ justify කරන්නේ? මොකද මේක this is thin ice දාලා ඔය business එකම කරගන්න. Then they don't have to pay taxes. No? Oh. They get the business but businesses ටික වැඩනවා. ඔබ අනිත් එක මම සභාවට තිබේ. මම කියන්නේ දැන් අනුජ දැන් මේක පෝට් සිටි එකේ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා එනවා ෆොරිනර්ස්ලා එනවා මේ සේරම එනවනම් මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ concept එක වෙන්න ඕනේ මේ ඩවුන්ටවුන් ඩියුටි ෆ්‍රී එකට වඩා shopping පැත්ත සිටි එක ඇතුළට ගේන්න. එතකොටනේ එතනට එන ටූරිස්ට් මේ හෝටල් එකට යයි කැමටියක් අය ත්‍රී වීල් එකකයි හයරින් කාර් එකකයි ඔයගොල්ලන්ගේ පැත්ත ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පැත්තයි ඒ ටික පාවිච්චි කරගෙන ඒක ඇත්තටම ෆයිනෑන්ෂලි ගන්න පුළුවන් දේවල් ටික එතනට අරගෙන පුළුවන් තරම් ෆොරිනර් බලන්න ඕනේ මේ පෝට් සිටි එක ඇතුලේ තියාගන්න නෙමෙයි. යාව එළියට ගේන්න. යා එළියට ගෙනාවොත් තමයි රට ඇතුළට සල්ලි හම්බෙන්නේ. ඒතර shopping පැත්ත මාකට් වෙන්න ඕනේ. shopping කියන එක ඩවුන්ටවුන් වල ස්පෙෂල් රේට්ස් දුන්නොත් එහෙම ස්පෙෂල් බෙනිෆිට් එකක් දුන්නොත් මෙහෙ ඉන්න මමත් try කරා එතනට යන්න. කොහෙන් හරි ක්‍රමයක් හොයාගෙන එන සුද්දෙක් හරි යාළුවෙක් හරි අල්ලගෙන මමත් බලා එහෙම යන්න. ඒක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. එතනට එන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක වෙනුවෙන් එන කට්ටිය. එතන වැඩ කරන කට්ටිය shopping පැත්තට ගේන්න ඕනට අතුරට. එහෙම වුණොත් තමයි ඒක රට්ට බෙනිෆිට් එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි මේකේ මට පේන්නේ මෙහෙම ගියොතින් එහෙම මේ ඇතුලේ එළියේ ඉන්න කට්ටියත් ඕක ඇතුළට යයිනේ. දැන් ඕන කෙනෙක්ට ඔතන ඒ කියන්නේ දැන් ඔය ඩියුටි ෆ්‍රී shopping mall එක මේ ආසියාවේ තියෙන ලොකුම එකද මොකද ලොකු කතාවක් මම දැකලා කලාපයේ ලොකුම එකද මොකද ඉන්දියාවේ සවුත් ඒසියාවේ ලොකුම එකද ඉන්දියාවේ තියෙනවද මෙහෙම ඒවා? I haven't seen the article you're referring to, and that for certain didn't come out through the commission or the project company, but this is only, you're looking at, I think, 10,000 square meters, so that's not real, and out of which there's about 7,000 of retail space. So from a retail mall perspective, it's not a massive operation. So 7,000 square meters of duty free. How many shops? 3 operators have been looking at it at the moment. So China Duty Free, ODF, and Flamingo. Those are the 3 people who are looking at taking space in these 3,000 square meters. 7,000 square meters. But inside those other brands, various brands will be sold. No? Whatever the goods these people import to sell, yeah. Square meters. Square meters. So that's pretty large. For 3 outlets, 3 operators. China Duty Free, Flamingo, and only 3. Yeah. So whatever goods then and products they bring would be sold in these outlets. So let me understand this correctly. So suppose there is an agent that brings in a particular brand to Sri Lanka. Brand, he or she, that company has a license agreement. That's how it works, no? Isn't it? I mean, you have to, I don't know whether anybody can bring anything to Sri Lanka, because I see, if you say a particular brand, let's say for argument's sake, like watches. Like my famous argument, Tag. Right? Tag is brought by Colombo Jewelry Stores. Right? They are the agents for Tag. Now suppose these 3 companies that you mentioned, they are not the agents to bring Tag watches to Sri Lanka. Right? So are you saying then Colombo Jewelry Stores will be allowed to open a retail outlet in one of these 3 areas, or Tag cannot be sold unless those people also have the agency agreement to import these watches? Which one? Yeah, so if Tag Global has given an exclusivity, I'm not the expert on this, but I would look at it from the perspective of if Tag has given an exclusive arrangement with the agent they currently use here, they would not be able to give another agency for some other operator, or whether they can come into some sort of a tripartite agreement. Again, that would be operationally on how they fall in line with whatever agreements they have in place. Now let me ask you some other way. Now let's say you have the locals also buying, no? Like let's say singer
Singer washing machine. Let's just take an example. These people would buy a Singer washing machine. Right? Now how will that work? Huh? I think we've moved from that list, and the list actually has been seriously shortened, so that I know there was a product there called for what washing products or washing. So that has been. Then not the machine. තියෙන්නේ items 18යි. Batch කරනවා. ඒකේ items විදිහට ගත්තොත් sunglasses and eyewear, watches and smart ඒක තමයි එහෙම මේ කමිටුවට වෙනම award එකක් දෙන්නනවා මේ අපි කරපු වැඩේට. Clothing, confectionery, food items, spirit, wine and beer, perfume, cosmetics and makeup, toiletries and baby products, toys, crockery, mobile telephone and accessories, computers and computer peripherals, small electronic items for personal use and personal care, tobacco, pens and pen accessories. ඒ වගේ වට මේ අපි only departure passengers ලට විතරයි තියෙන pens and pen accessories කියන එක. සහ Ceylon tea and Sri Lankan spices including drinks ඒකත් only for departure passengers. දැන් අපි රිජෙක්ට් කරපු ලිස්ට් එකේ ඒවා ටිකක් කියවන්නද? air conditioner, deep freezer, dishwasher, refrigerator, 29-inch TV, plasma TV 55 inches, air cooler, air fryer, alarm clock, artificial flowers, baby carriages, bathing suit, bathroom set with accessory, bedroom set, wardrobe, dressing table, belts, bicycles, not motorized, computers, TVs, game stations, egg beaters, dining chairs, dining tables, paint, pampers, diapers, lamps, microwaves, mattresses, music items, sari borders. මොකද්ද? මීටර් 24ක් ගන්න පුළුවන් sari border. sari border meter 24ක්. Sewing machine, shavers, shaving kits, sofa set. Sofa set with coffee table, without coffee table. කීයද දන්නවද? එක සෙට් එක. solar panel. solar panel 12ක් ගතක්. sports good. table set, telephone set, tiles, ceramics, porcelain, toasters, toilets, umbrellas, vacuum cleaners, video cameras, waffle makers, wall clocks, water heaters, water pumps, wheelchairs, wigs, wines, wristwatches. ඕක තමයි අපි රිජෙක්ට් කරේ ලිස්ට් එක. හරි. So we will adjourn this meeting. I think productive in that ඕගොල්ලොන්ට අපි දැන් දුන්නේ මේ direction එක මොනවද කියන්න please ලේකම්තුමිය. private legal officers ලෙවපු document එක attorney general ට යවලා එතනින් clarification එකක් ගන්න කියලා. අනිත් එක කියලා තියෙනවා රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් අපි මේ කොළඹ පෝර්ට් සිටි එකට දීලා තියෙනවා මේ විශාල වශයෙන් ජලය, වතුර, විදුලිය, waste water සම්බන්ධයෙන්. ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමාණවත් මූල්‍යමය කටයුතු වලට සමාන ලාභාංශ ලැබිලා තියෙනවද කියන එක. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ප්‍රගතියක් තියෙනවද කියන එක. ඊට පස්සේ ඩියුටි ෆ්‍රී ෂොප් සම්බන්ධයෙන් මේ සාකච්ඡාවේදී පැන නැගුණු ගැටලු සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි ස්ටඩි එකක් කරලා වාර්තා කරන්න කියලා තියෙනවා. ඔය ඒක හරියට රිෆයින් කරලා අපි අරගෙන ඕන ලියුම එක. එතකොට unfettered rules making powers කියන එක සම්බන්ධයෙන් clarification එකක් ඇවිල්ලා ඒකේ powers සම්බන්ධයෙන් එක decision එකකට ඇවිල්ලා ඒක අපිට දැනුම් දෙන්න කියලා තියෙනවා. ගරු දුමින්ද දිසානායක එමෙතුමා සඳහන් කරපු අදහස් සම්බන්ධයෙන් custom regulations වෙනස් කරන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන් උත් යම්කිසි විමසීමක් කරලා තියෙනවා. ඒක සම්බන්ධයෙන් උත් වැඩිදුර අධ්‍යයනය කරන්න කියලා. So we'll send all the rules and the decisions so you can read that. Okay, thank you very much.
So we are approving your original one. Yeah. DCR regulation. Huh? The development control regulation. Yeah. Those are not, I mean, those, they matter, but I mean, these are minor compared to what the issues that we are grappling with here. So, and just if I can make one comment, the chairman and two of our commission members were at a opening ceremony at the Port City site today with the attendance of the Prime Minister and the Ambassador of China. So that is, and Mr. Susapille, our Director General, was called for the Central Bank meeting to discuss our regulations, but I can assure you whenever the commission members are called, they have done their best to be in attendance. And I don't agree with you. Because we have called, we have had meetings with you more than 10 times, and only one time your chairman has had the courtesy to present himself. So therefore, I don't accept your position. Thank you. Thank you, sir. Meeting is adjourned. AsianMirror.